అవును. Okay, go on mute. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందామా? క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. ఒకసారి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటాను, చూడండి ఒకసారి ఎట్లా ఉంది. ఇన్ అండ్ అవుట్ వెళ్తున్నారు ప్రభుజీ కొంచెం. హరే కృష్ణ. యా బాగుంది ప్రభుజీ. Prabhuji, can we have 1 minute Kirtan? Yes, Prabhuji, go ahead, Prabhuji. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Jaya Radha Gopijana Vallabha Chodanandana Vrajana Ranjana Tira Vanachari Jaya Radha Gopijana Vallabha Prabhupada Jaya
नाम संगीत का ప్రభుజీ వాయిస్ చాలా లో వచ్చింది ప్రభుజీ భజనప్పుడు. అవునా మాతాజీ ఇప్పుడు యా, ఓకేనా? అప్పుడు క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. Start with the ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार विन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रजायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरचे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं श्री गुरुं परमानंदं श्री विष्णु సో వీఆర్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ భాగవతం నుంచి మనం చదువుతున్నాము క్యాంటో 4 చాప్టర్ 20 శ్లోక నంబర్ 14 శ్లోకము 20వ అధ్యాయం। श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्सम्पराये
కృత కృత సుకృతతిష్టమం హత్వాన్యథా హత్వాన్యథా కృతపుణ్య ప్రజానా మరక్షితాకరహో కరహారో అన అఘమర్తి శ్రేయ ప్రజాపాలనమేవ రాజ్ఞో యత్సంపరాయే కృతకృత్ శిష్టమం హత్వాన్యథా పుణ్య ప్రజానా మరక్షితాకరహారో అగమర్తి శ్రేయ ప్రజాపాలనమేవ రాజ్ఞో యత్సంపరాయే సుకృతాత్ శిష్టమం హత్వాన్యథా పుణ్య ప్రజానా మరక్షితాకరహారో అఘమర్తి శ్రేయ మంగళకరం ప్రజాపాలన ప్రజలను పరిపాలించుట ఏవ నిక్కముగా రాజునకు యత్ కారణమున సాంపరాయే తదుపరి జన్మమున సుకృతాత్ పుణ్యము నుండి షష్టమం ఆరవ భాగం హర్తి సేకరించువాడు అన్యథ లేనిచో పుణ్యమును కోల్పోయి ప్రజల యొక్క అరక్షిత రక్షింపని వాడు కరహార పన్నులు తీసుకునివాడు అఘం పాపమును అతి పొందును అనుభవించును. ట్రాన్స్లేషన్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. రాజ్యం ప్రజలందరకు రక్షణము నొసగుటయే రాజునకు విద్యుక్త ధర్మం. ఆ విధంగా వర్తించుతూ రాజు ప్రజల పుణ్యములో ఆరో భాగమును పరజన్మమున పొందగలడు. కానీ రాజు లేదా దేశాధినేత కేవలం పన్నులు మాత్రమే తీసుకొంచు తగిన రక్షణమును ఇవ్వనిచో అతడిని పుణ్యమును ప్రజలు హరింతు. రక్షణమును ఇవ్వనందువలన అతడు ప్రజల పాపమును శిక్ష అనుభవించవలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ. అందరి యొక్క దీవెనలు కోరుతున్నాను. ఒకవేళ ఏమన్నా నుంచి ఏమన్నా ఒకవేళ మంచిగా మాట్లాడగలిగితే అది కేవలం మా భాగవతం ప్రభు అండ్ మా పరంపర ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానంతో ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను. నాకు నా ద్వారా ఏమన్నా ఒకవేళ తప్పు ఏమైనా జరిగితే, లేదంటే నా ద్వారా ఏమన్నా సందర్భమైన ఏమైనా ప్రేలాపన చేయగలిగితే, ఒకవేళ అది నా యొక్క అజ్ఞానం అనుకుని నన్ను దయచేసి దీవించగలరు, క్షమించగలరు. ప్రభుజీ, seeking your blessings to continue the class. సో ఇక్కడ మనం చూసాం, ఒక్కసారి మనం క్విక్ రీక్యాప్ చేద్దాం. సో ప్రభుజీ, యాక్చువల్ గా నేను నిజంగా ఈ చాప్టర్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే మొత్తం మళ్ళా చాప్టర్ అంతా మళ్ళా చదివాను ఒకసారి రీక్యాప్ కోసం అనేసి. ఆల్మోస్ట్ ఈ చాప్టర్ ఎలా ఉందంటే ఒక భగవద్గీత మళ్ళా చెప్తున్నాడేమో మనకి కృష్ణ భగవానుడు విష్ణువు ద్వారా భగవద్గీత మళ్ళా చెప్తున్నాడేమో, అంత అద్భుతమైనగా ఉందండి చాప్టర్. అందరూ తప్పకుండా ఈ 20th చాప్టర్ చదవండి. చదివితే మీకు ఎంత క్లియర్ గా మళ్ళా విష్ణు భగవానుడు పృథు మహారాజ్కి అన్ని విషయాలు, అంటే మనకి భగవద్గీతలో ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏదైతే ఎలా చెప్పారో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ విషయాలన్నీ చెప్తున్నారు అనమాట. ఒక్కసారి మనం 14th కదా, మనం ఒకసారి మనం రీక్యాప్ చేసుకుందాము. సో చాప్టర్ వచ్చేసి మనకి పృథు మహారాజు యొక్క యజ్ఞస్థలంలో విష్ణు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. అంటే విష్ణువు స్వయంగా వచ్చేసి పృథు మహారాజుకి ప్రత్యక్షం అయ్యి తనతో పాటు ఎవరిని తీసుకొచ్చే, తనతో పాటు ఇంద్రుడిని తీసుకొని వచ్చి పృథు మహారాజు యొక్క యజ్ఞస్థలాన్ని తీసుకొని వచ్చి పృథు మహారాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది చాప్టర్ యొక్క మనకి టైటిల్ అన్నమాట. సో ఎట్లా ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఎలా ఉందంటే క్విక్ గా మనం రీక్యాప్ చేసుకొని దాన్ని యాక్చువల్లీ ఈ 2 శ్లోకాలు చాలా పెద్ద శ్లోకాలు, 14th and 15th చాలా పెద్ద పర్పస్, చాలా పెద్దగా ఉంది. ప్రభుపాద ఒక మర్సీ మనకి ఎంత పెద్ద భాష్యం ఇచ్చారంటే ఈ 2 శ్లోకాలకి. చూద్దాం ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం, చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ శ్లోకంలో విష్ణువు ప్రత్యక్షం అవుతుంది. విష్ణు మైత్రుడు ఎదురుతో ఇలా చెప్తున్నాడు, 99 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేసిన తర్వాత ఇంకా సంతుష్టుడైపోయి, అంటే మనకి 99 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేసినట్టు పృథు మహారాజ్ యొక్క భక్తికి, ఆయన యొక్క ఎఫర్ట్స్ కి
సంతుష్టుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు విష్ణు భగవానుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై అతనితో పాటు ఇంద్రుడిని తీసుకొచ్చి ఇలా చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సో 2 శ్లోకంలో ఏమంటారంటే పృథు ఆ ఆయన అడుగుతున్నాడు ఈ పృథ్వరాజు తోటి మన ఆ విష్ణు భగవానుడు సాక్షాత్తు విష్ణు భగవానుడే ప్రత్యక్షమయ్యి ఇంద్రుడిని తీసుకొని చెప్తున్నాడు. ఇంద్రుడిని తీసుకొని వచ్చాను నీకు ఆయన ఈ ద్వారా ఇంద్రుడికి క్షమాపణలు ఆ ఇంద్రుడు క్షమాపణలు వేడుకుంటున్నాడు కనుక అతన్ని క్షమించమని విష్ణుమూర్తి అడుగుతాడు. అంటే చూడండి సాక్షాత్ మహావిష్ణువు తన భక్తుల కోసం ఎంత దాకా వస్తారనేది ఇక్కడ మనకి ఈ 2వ శ్లోకంలో తెలుస్తుంది. అంటే ఇంద్రుడిని క్షమించమని చెప్పి ఇంద్రుడిని క్షమించబడ్డ మనకు భగవంతుడు శ్రీ విష్ణు భగవానుడే వచ్చాడు. మన విష్ణు భగవానుడే వచ్చి పృథు మహారాజుని అడుగుతున్నాడు, అయ్యా నువ్వు ఇంద్రుడిని కొంచెం క్షమించు, తప్పు తను చేసిన తప్పే, అందుకని క్షమించమని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ 3వ శ్లోకం దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే పృథు మహారాజుకి ఇంకా ఆయన టీచింగ్స్ ద్వారా అంటే విష్ణుమూర్తి పృథు మహారాజుకి టీచింగ్స్ ద్వారా చెప్తున్నాడు మంచి బుద్ధులు కలవారు ఇతరుల గురించి మంచి జరగాలి. అంటే పృథు మహారాజుకి ఎలా చెప్తున్నారంటే ఆ మంచి బుద్ధి కలవారు ఇతరులకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటారు. వారు నరులలో ఉత్తములు, మంచి మేధావులు కలవారు, దేహం మరియు ఆత్మ వేరు కావు అని తెలుసుకున్నారు. అంటే పృథు మహారాజుకి ఏమని చెప్తున్నారు, ఇతరులు ఎవరైతే ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు మంచి కోరుకునేవాడివి, ప్లస్ నీలాంటి మంచి కోరుకునే వాళ్ళు అందరికీ బాగా జరగాలని కోరుకుంటారు. అండ్ మంచి తెలివి ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే దేహానికి ఆత్మని వేరుగాని ఎప్పుడు తెలుసుకుని ఉంటారు. సో నువ్వు అలాంటి తెలుసుకున్నవాడు, సో కాబట్టి నువ్వు క్షమించడం అనేది చాలా ఉత్తమం. సో ప్రతి విషయంలోనూ పృథు మహారాజుకి ఆయన ఒక విధంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ఎలా అంటే నువ్వు నీలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా క్షమించాలి అన్నట్టు. సో ఇక్కడ 4వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి నువ్వు నీ గురువుల్ని వారి ఆదేశాలను చక్కగా పాటించావు. అంటే పృథు మహారాజు వాళ్ళ గురువుల్ని పాటించడం వల్ల గురువుల యొక్క పరంపరని గురువుల యొక్క ఆదేశాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించడం వల్ల ఆయన 99 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేయగలిగాడు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా. అంటే ఇందులో పృథు మహారాజు యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఈ స్థితికి వచ్చావు అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు నీ యొక్క గురువుల్ని నీ యొక్క ఆచార్యుల్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నావని. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంద్రుడిని క్షమించకపోతే అంటే ఇప్పటిదాకా చేసినటువంటి ఏదైతే శ్రమ ఉందో అది అది మాయలో పడినట్టు అయిపోతావు. అంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం చాలా సార్లు, ఎంతో మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా అయితే విశ్వామిత్రుడి గురించి విన్నాం చాలా సార్లు. విశ్వామిత్రుడు ఏంటి, ఎంతో తపస్సు చేశాడు. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం వచ్చేసరికి మీకు వృత్తాంతం అంతా తెలుసు. ఆమె ఒక అప్సరస వస్తుంది. అప్సరస వచ్చేసి మేనక వస్తుంది. మేనక వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మేనక మాయలో పడిపోయి అంతా తన యొక్క తపశక్తి అంతా కోల్పోతాడు. అలాగే ఇంకోసారి ఇంకొక కోపం, అట్లా ఎప్పుడైతే మనం ఆ కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తామో మన యొక్క తపశక్తి అంతా పోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఆయన, నువ్వు ఇంత గురువుల యొక్క పాటించావు, వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాలను పాటించావు కాబట్టి నువ్వు ఈ స్థితికి వచ్చావు. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంద్రుడిని క్షమించకపోతే నువ్వు ఈ పడ్డ అంత ప్రయాస అంతా పోతుంది, నువ్వు మళ్ళా మాయలో పడిపోతావు అని 4వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇంకోటి ఏంటి, మనకి 5వ శ్లోకంలో ఏమంటున్నారు, దేహాత్మ భావన. మనకి తెలుసు అంటే బాడీలీ కాన్షియస్ లో మాత్రం ఉండకు, దేహాత్మ భావంలో ఉండకు, బాడీలీ కాన్షియస్ లో ఉండకు. నీలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఆత్మకి దేహానికి తేడా తెలుసుకొనే ప్రవర్తిస్తారు. కాబట్టి నీకు ఆ విషయాలన్నీ నువ్వు తెలిసిన వాడివి అని చెప్తారనమాట 5వ శ్లోకం. తర్వాత 6వ శ్లోకంలో ఏంటంటే నీలాంటి దేహాత్మ భావన లేనివాడు బుధజనుడు గృహము, సంతానము, ధనము లాంటి ఈ మెటీరియల్ ఏవైతే మెటీరియల్ ఉన్నాయో విషయాలు ఉన్నాయో వాటి మీద ఎటువంటి ఆపేక్ష, ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా మనకి భగవద్గీతలో ఎలా అయితే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తాడో ఆ జ్ఞానయోగంలో ఆ విషయాలన్నీ మళ్ళా ఇంకోసారి విష్ణుమూర్తి మనకి ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు పృథు మహారాజు ద్వారా మనకి చెప్తున్నాడు అనుకోవాలి. ఈ చాప్టర్ మనం చదివితే ఆల్మోస్ట్ మనకి భగవద్గీతలో ఎలాంటి విషయాలు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు, ఒక గృహస్థికి ఎలా చెప్తున్నాడు, ఆ విషయాలన్నీ మనకి మళ్ళా విష్ణుమూర్తి ఈ మన
ఆ, పృథు మహారాజ్ ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, దేహాత్మ భావన అంటే బాడీలీ కాన్షియస్ గా ఉంటే మనకి ఎప్పుడూ ఆ ఫాల్ డౌన్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ దేహాత్మ భావన అంటే మనకి మెటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ ఏంటి, స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ఏంటి అన్న తేడా మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఒకరిని క్షమింపు చేయాలి అనేసి ఇంట్రెస్ట్, ఒక క్షమించాలి అన్నటువంటి భావన కానీ, లేదా అంటే మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. 6వ శ్లోకం. ఇక్కడ 7వ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా ఆత్మ గురించి అంటే ఇక్కడ ఆ 7వ శ్లోకంలో మనం చూసాం. ఇక్కడ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఏమంటారంటే ఆయన యాక్చువల్ గా విష్ణు పరమ శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి తానే చెప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. అంటే పరమాత్మ గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. పరమాత్మ ఎట్లా ఏకము, శుద్ధము, నిర్గుణము, స్వయం ప్రకాశము, సమస్త సద్గుణ నిధి, సర్వవ్యాపకము. అంటే మనకి విష్ణువు అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే సర్వవ్యాపకము. విశ్వం విష్ణు మన విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా ఫస్ట్ ఏమొస్తుందంటే విశ్వం విష్ణు విషత్కారో అనేసి వస్తుంది. అంటే విష్ణుడు అనేది సర్వవ్యాపకము. సో యాక్చువల్ గా ఈ శ్లోకం ద్వారా ఏంటంటే ఆయన పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం, పరమాత్మ యొక్క ఎలాంటిది, పరమాత్మ అనేది ఏంటి అనేది ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. సర్వవ్యాపకం, ఎటువంటి భౌతిక అంటే ఎటువంటి మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ లేనటువంటిది, సమస్త కర్మలకు సాక్షి. మనకి భగవంతుడు మన క్లాస్ లో చెప్పారు, సమస్త కర్మలకు సాక్షిగా ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా అయితే ఒక చెట్టు మీద రెండు పక్షులు ఉంటాయి, ఒకటి ఏంటి జీవాత్మ, ఒకటి పరమాత్మ. సో మనం చేసే కర్మలకన్నిటికీను ఆయన సాక్షిభూతంగా ఉంటారు. సో చూస్తూ ఉంటారు మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది. ఆయన ప్రతి స్టెప్ మనకి చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ 7వ శ్లోకం ద్వారా ఏంటంటే ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి మనకి విష్ణు భగవాన్ చెప్పిన ఆత్మ ఏకము, శుద్ధము, నిర్గుణం. అంటే గుణాతీతం అన్నమాట. భగవంతుడు ఎల్లప్పటికీ గుణాతీతం అన్నమాట. ఆయన ద్వారానే త్రిగుణాలు అన్ని ఆయన ద్వారానే ఆ మనకి వస్తాయి. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఈ మనకి ఏదైతే సత్వ రజస్ తమో గుణాలన్నీ ఆయన ద్వారానే మనకి ఇక్కడ వస్తాయి. మనం అందరం ఏదైతే జీవాత్మలు అందరూ ఉన్నారో ఆ 3 గుణాలకి లోబడి ఉంటుంది. స్వయం ప్రకాశం, జీవాత్మలేవి స్వయం ప్రకాశం. విష్ణు మాత్రమే స్వయం ప్రకాశం అన్నమాట. సమస్త గుణానికి నిధి అన్నమాట. సో సమస్త కర్మలకు సాక్షి అని చెప్పారు. తర్వాత ఆ ఇట్స్ డిఫరెంట్. అంటే మనకి ఆ ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి ఆయన అభేదం, డిఫరెంట్ గా ఉంటారనేసి ఎప్పుడైనా సరే మనము కంపారిజన్ చేయలేము. ఎట్లా అయితే మనకి అచింత్య భేద తత్వం గురించి కూడా మనకి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. అలాగే అనమాట. అంటే వీఆర్ క్వాలిటేటివ్లీ వీఆర్ సేమ్, బట్ క్వాంటిటేటివ్లీ వీఆర్ నాట్ ఈక్వల్ విత్ గాడ్. ఈ విషయాలు అంటే ఇంకోటి 8వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికల్లా ఏం చెప్తున్నారు, ఏదైతే మనం చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ దేహాత్మ భావన లేని వాడు ఈ విషయాలన్నీ మనకి పరమాత్మ గురించి జ్ఞానం తెలిసిన వాడు, ఈ పూర్ణ జ్ఞానం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నవాడు ఎప్పుడు అంటే అండ్ ఆల్వేస్ అంటే మనకి భగవత్ డివైన్ లవింగ్ సర్వీస్ లో, అంటే ఎప్పుడైతే భగవత్ ప్రేమ మనకి భక్తి అనే దానికి నిర్వచనం ప్రభుపద ఇస్తారు, డివైన్ లవింగ్ సర్వీస్. డివైన్ సర్వీస్ ఈ భక్తి అనేది తెలుసుకున్న విషయాలు, ఈ మనకి పైన చెప్పినటువంటి పూర్ణ జ్ఞానం గురించి కానీ, లేదంటే తెలుసుకున్నవాడు ఎప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర ఆ భగవంతుడి యొక్క సర్వీస్ లో ఉండేవాడు ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఈ ఈ మోడ్స్, ఈ త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఉంటాడు, దాని వల్ల ప్రభావితం అవడు అని ఈ 8వ శ్లోకంలో చెప్పారు మనకి విష్ణు భగవాన్. అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఏదైతే ఈ పూర్ణ జ్ఞానం అంటే భగవత్ గురించి యొక్క కర్మల గురించి, తర్వాత ఆయన యొక్క ఆ ఆపులెంట్ గురించి, భగవద్ జ్ఞానం గురించి తెలిసిన వాడు, తర్వాత భగవంతుడి సర్వీస్ లో ఉండేటట్టు వాడు, ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడి సర్వీస్ లో ఉండేవాడు ఈ యొక్క త్రిగుణాలకి ఎప్పుడూ ప్రభావితం అవుతుంది. అందుకే మనకి చాలా సార్లు మన ప్రతి ఒక్క ప్రవచనంలో చెప్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడైతే భగవంతుడి సర్వీస్ లో ఉంటాము, భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం గురించి మనం తెలుసుకుంటాము, వాళ్ళే భగవంతుడికి ప్రియులని, భగవంతుడి యొక్క ఈ జ్ఞానాన్ని మనకి బయటికి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భగవంతుడు అంటే చాలా ఇష్టము. వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ త్రిగుణాలకి ప్రభావితం అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 9వ శ్లోకం 19వ శ్లోకంలో కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఆ ఇక్కడ స్వధర్మం గురించి. సో మనం చాలా సార్లు విన్నాం ఏంటి స్వధర్మము. స్వధర్మం అంటే మనకి ఈ చాలా సార్లు మనకి ప్రవచనాల్లో బాగున్నప్పుడు చెప్పారు అందరూ చెప్పారు. ఏంటంటే స్వధర్మం అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర, ఈ 4 వర్ణాలు
వాళ్ళ స్వధర్మాలు చేస్తూ ఉంటారు. బ్రాహ్మణులు తన వృత్తి చేస్తూ ఉంటారు, వైశ్యులు తన వృత్తి చేస్తుంటారు, రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో, క్షత్రియులు, రుద్రులు ఎవరైతే వాళ్ళ వృత్తులు సక్రమంగా చేస్తూ ఉంటారో దాన్ని మనం స్వధర్మం అని చెప్పుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ స్వధర్మం చేసుకుంటూ ఎటువంటి మెటీరియల్ డిజైన్ అటువంటి ఎటువంటి భౌతిక విషయాల మీద ఆసక్తి లేకుండా భౌతిక విషయాల మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి సర్వీస్ లో ఉన్నవాడు ఆత్మ ప్రసన్నం అంటే దే విల్ మేక్ ఆ సోల్ అనేది ఇప్పుడు మనకి చాలా సార్లు ఎస్ఎస్ఆర్ లో విన్నాము. వాటి హౌ టు అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క జీవి ఈస్ ద ట్రైంగ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. వీఆర్ యాక్చువల్లీ వి ఆల్ జీవాస్ ఆర్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. ఆ హ్యాపీనెస్ కోసం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మ ప్రసన్నత అంటే ఎవరైతే మనం ఎటువంటి తన స్వధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఎటువంటి మెటీరియల్ డిజైర్ లేకుండా భగవంతుడి సేవలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఆత్మ ప్రసన్నత అనేది దొరుకుతుంది. సో ఈ స్వధర్మం పాటించే వాళ్ళు మనకి చాలా విషయాలు గృహస్థ ధర్మాలు ఉన్నాయి. గృహస్థ ధర్మము, బ్రహ్మచర్యము, వానప్రస్థము, సన్యాసం ఈ 4 విషయాలు పాటిస్తూ తర్వాత మన యొక్క స్వధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నా లవింగ్ సర్వీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఆత్మ ప్రసన్నత అంటే వాళ్ళ ఆనందం అంటే వాట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ అనేది అది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు. సో ఇలా నైన్త్ శ్లోకం మీరు చూడండి చాలా బాగా చెప్పారండి. సో 10th శ్లోకాకి వచ్చేది ఎప్పుడైతే ఆ మన యొక్క అంటే ఎప్పుడైతే మన యొక్క మనస్సు హృదయం ప్యూరిఫై అవుతుందో అప్పుడు అన్నింటినీ సమానంగా చూస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక శ్లోకం ఉంటుంది ఆ భగవద్గీతలో, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వభాగేన పండిత సమదర్శిన 5.18 శ్లోకం ఇది. సో ఇందులో ఏం చెప్పారు, ఒక పండితుడు అనేవాడు అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తాడు. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణ, ఎట్లయితే విద్యా వినయ సంపన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆవు గవిహస్తి అంటే ఏనుగు, సునిచైవ సుపక అంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఒక ఒక శునక మాంసం తినేటువంటి చండాలుడు ఒక శునకాన్ని వీటన్నిటిని సమానంగా చూస్తాం. అట్లాగే ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఎప్పుడైతే ఈ హార్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి హృదయం ఎప్పుడైతే మనకి ప్యూరిఫై అవుతుంది మనం అన్నిటిని సమానంగా చూస్తాం. అట్టి స్థితిలో అటువంటి మనుషులు నాతో సమానంగా సచ్చిదానంద విగ్రహ రూపాన్ని నెలకొని కైవల్యం పొందుతాడు. సో ఇక్కడ మనం ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. అంటే కైవల్యం పొందడం అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడే మాయావాదుల నుంచి మనకి ఒక తేడా వస్తుంది అనమాట. ఏంటి మాయావాదులు అంటే కైవల్యం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి, ఓకే మోక్షం వచ్చేస్తుంది, నేను ఆ జ్యోతిలో కలిసిపోతాను. మనకి సినిమాల్లో కూడా చాలా సార్లు చూపించాడు. వాళ్ళ మోక్షము అంటే ఏంటంటే మాయావతులకి అక్కడ బ్రహ్మ జ్యోతిలో మర్చి అయిపోతుంది. సో అది చాలా యాక్చువల్ గా నరకానికంటే అది చాలా దుర్భరమైనది అనేసి అని మనం ఎన్నోసార్లు ప్రవచనంలో విన్నాం, దాని గురించి చెప్పారు. కానీ మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏంటి, ఇక్కడ మోక్షం అంటే మనము నిత్యంగా సేవకులం. ఎట్లయితే మనకి జీవేర స్వరూపయే కృష్ణేర నిత్యదాస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనకి కైవల్యం అంటే ఏంటి, ఎల్లప్పుడూ గోలోక బృందావనంలో ఆయన పాదాలకు సేవ చేసుకుంటూ ఎల్లప్పుడూ మనకి దాస అని ఎట్లయితే మనకి ఆచార్యులు ఎలా అయితే చెప్పారో ఆ ఎల్లప్పటికీ దాస భావంలో మనం ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అంటే ఈ శ్లోకంలో మనం ఒకసారి చూస్తే ఆయన ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడైతే మనస్సు ప్రశాంతత పొందుతాడో అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తూ నా యొక్క నా యొక్క స్థితిలో అంటే నన్ను తెలుసుకోగలిగి నా యొక్క భక్తిని పొందగలుగుతాడు, వాడు నాతో సమానంగా సచ్చిదానంద విగ్రహ రూపాన్ని మనకి ఎలాగో మోక్షంలో చాలా రకాలు ఉంది, సాయుధ్య మోక్షము, సారూప్య మోక్షము అండ్ సామీప్య మోక్షం అనేసి అని. ఎలా అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీ గుర్తు వస్తుంది నాకు. ఎలా అయితే మనకి ఆ ఆ ఆ, ఒకసారి శ్రీమద్ రామానుజాచార్యులు ఆయన శిష్యులతో కలిసి ఒకసారి ఒక ఒక చోట భోజనానికి వెళ్ళారు. భోజనానికి వెళ్ళి ఆయన, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ జస్ట్ గుర్తొస్తుంది నాకు చెప్తున్నాను. ఆ ఆయన భోజనానికి వెళ్ళి ఆయన ఒకసారి చేయి మామూలుగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటున్నారు. హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోగానే ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎలాగో మనకి తెలుసు కదా, ఆ చేతికి ఉన్న అంతా నీటిలో పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ మడుగులో కొన్ని చేపలు ఉన్నాయి,
ఆ చేపలు ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క నిర్మాల్యం ఆయన తిన్నాయో అవన్నీ అసలు చతుర్భుజ రూపంలో చేసి అవన్నీ అట్లా చతుర్భుజ రూపంలో మహావిష్ణు రూపానికి వచ్చేసి అలా ఎగిరిపోయాయట. అసలు చూసి అక్కడ శిష్యులు చూస్తూ ఉండిపోయారు వాళ్ళు. అంటే చూడండి ఆ కర్మ అనేది ఒక గురువు యొక్క ఆ గురువు యొక్క మర్జీ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. అంటే మనం ఒకసారి కొన్నిసార్లు ఆ మర్జీ వల్ల ఏంటంటే మనం ఎటువంటి రూపంలో ఉన్నా సరే గురువు యొక్క మర్జీ ఉన్నట్టు వాళ్ళకి చతుర్భుజ రూపం అంటే సారూప్యం. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఎందుకు చెప్పాల్సినట్టు సారూప్య మోక్షం అనేది ఎలా వస్తుంది? సారూప్య మోక్షం అనేది ఎలా వస్తుందంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ విష్ణు రూపం వైకుంఠంలో కలిపిపోయి విష్ణు రూపాన్ని పొందుతారంట. మనకి పురాణాల్లో కూడా చాలా మందికి ఎలా ఇట్లా సారూప్య అంటే విష్ణు రూపం వచ్చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి మనకి ఎన్నో సార్లు మనకి చెప్పారు. అలా ఎప్పుడైతే ఆ శ్రీమద్ రామానుజాచార్యుల వాళ్ళ ఆయన ఆ చేతిలో ఒక నిర్మాల్యం తిన్నారు, ఆ చేపలకి ఆ సారూప్య మోక్షం వచ్చేసి అవి అక్కడికక్కడే ఆ వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిపోయాయి. ఇలా మోక్షం గురించి మనకి 4 రకాలు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆ హృదయం ప్యూరిఫై అవుతుందో అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ మనకి ఆల్మోస్ట్ సజ్జాన విగ్రహ రూపం కలుగుతుందని విష్ణుమూర్తి చెప్తారు. సో 11వ శ్లోకంలో 11th శ్లోకంలో ఏంటంటే పంచభూతాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ఈ యొక్క భౌతిక పంచభూతాలు మనకి ఇవన్నీ ఏవైతే బాడీలో కాన్షియస్ లో ఏముంటాయి మనకి బాడీ కాన్షియస్ లో బాడీ ఎలా తయారవుతుంది పంచభూతాల ద్వారా జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా కర్మేంద్రియాలు మనస్సు ఆ ఈ భౌతిక విషయాల ద్వారా మనకి బాడీ వస్తుంది. అండ్ ఆత్మ. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ ఆ ఉన్నది ఆత్మ ఉన్నది ఇవన్నీ ఈ ఆత్మ అనేది ఈ వీటన్నిటికి ఏవైతే మనం 24 విషయాలు చెప్పాము పంచ పంచభూతాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు మనస్సు బాడీ వీటికి విడిగా ఉంది వీటితో సంబంధం లేదు ఈ అనేది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో వాడు నాకు అంటే నా ముక్తిని పొందడానికి అర్హుడవుతాడు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు సోల్ అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈ గ్రాసరీ ఐటమ్స్ గురించి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో 12th శ్లోకాల్లో ఏమంటున్నారు సో ఓ మహారాజా ఈ ఏదైతే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏం జరుగుతుందో అది మొత్తం ఏంటంటే ప్రతిదీ మనకు చెప్తాం మనకు తెలుస్తుంది మనం చాలా సార్లు మనం శ్లోకాల్లో విన్నాం. ఈ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనేది 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ అంటే సత్వ రజస్ తమో గుణాల వల్లనే జరుగుతుంది. ప్రతి విషయం తీసుకుంటే మనకి ఏదో ఒక గుణంలో ఇది సత్వ గుణంలో రజస్ మనకి ఎట్లా అయితే పురాణాలు తీసుకున్నా సరే అన్ని పురాణాలు ఉంటాయి. వ్యాసుడు రాసినట్టు పురాణాలు అన్ని కూడా ఒక్కొక్క సత్వగుణాల్లో ఉన్న వాడికి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని పురాణాలు తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని పురాణాలు రజో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని పురాణాలు అట్లాగే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ 3 గుణాలకి లోటు ఉంటుంది. బట్ ఎట్లయితే ఈ ఆత్మ కూడా ఏంటంటే ఆత్మ ఇస్ గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్ సర్టల్ ఎలిమెంట్స్ కు సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఆత్మ అనేది గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్ కి సపరేట్. సో ఎప్పుడైతే నా యొక్క డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఉన్న భక్తుడు ఈ విషయాలు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటాడు ఈ విషయాల్ని తన బుద్ధి ద్వారా తన యొక్క మేధస్సు ద్వారా ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటాడో వాడు ఈ యొక్క అంటే ఈ ఆ ఈ హ్యాపీనెస్ ద్వారా అంటే ఈ యొక్క సంతోషాలు ఈ డ్యువాలిటీ మీద ఈ డ్యువాలిటీ గురించి ఎప్పుడూ భయపడదు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే అది కూడా మనకు భగవద్గీతలో చాలా సార్లు వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటాడో అతను ఈ డ్యువాలిటీకి అతీతంగా ఉంటాడు అనేసి ఆ విష్ణు భగవానుడు మనకి 12th శ్లోకంలో చెప్పింది. సో లాస్ట్ లో మనకి 13th శ్లోకంలోకి వచ్చేసరికల్లా సో ఏమంటున్నారు కృష్ణ భగవానుడు ఈజ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ రాజు అంటే రాజు అనేవాడు ఎలా ఉండాలి. లాస్ట్ మన క్లాస్ లో గురించి చెప్పారు. అంటే ఒక ఒక కింగ్ ఒక ప్రజాపాలకుడు ఎలా ఉండాలి జనాలందరికీ సమానంగా చూడాలి. నీకన్నా ఉద్యములు మధ్య అంటే మనకి తెలుసు మన ప్రజల్లో ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అన్ని రకాల మంది ప్రజలు ఉంటారు. ఒక ఉత్తముడు ఉంటాడు మధ్యముడు ఉంటాడు అధముడు ఉంటాడు. సో పృథు మహారాజుతో ఏం చెప్తాడు ఇవన్నీ ఆయనకి పృథు మహారాజుకి తెలుసు. ఆయన ఎంతో గొప్ప చక్రవర్తి అయినా సరే ఆయన ద్వారా యాక్చువల్ గా మనకి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ విషయాలన్నీ. ఏంటి నువ్వు ఈ యొక్క ఉత్తములను మధ్యములను అందరినీ సమానంగా చూడు. అండ్ ఈ ఎటువంటి ఈ టెంపరీ హ్యాపీనెస్ అంటే స్వల్పంగా ఉండేటువంటి హ్యాపీనెస్ కి ఎప్పటికీ అండ్ బాధలకి
వాటి వల్ల అంటే వాటి వల్ల ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వదు, దాని వల్ల బాధపడదు. అంటే టెంపరరీ హ్యాపీనెస్ వల్ల, టెంపరరీ సారో వల్ల ఇప్పుడు బాధపడదు. అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు, ఆ నీ యొక్క ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఏంటంటే పృథు మహారాజుకి మన విష్ణు భగవానుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు యాజ్ ఎ కింగ్, అంటే ఒక రాజుకి లాగా ఎలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి విషయాలు నిజంగా అసలు చెప్పాలంటే ఈ చాప్టర్ మొత్తము మనం ఆ, ఇప్పుడున్న పొలిటీషియన్స్ కి చెప్తే చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళు చాలా నేర్చుకొని నిజంగా మన దేశాన్ని ఎంత బాగా పరిపాలించగలుగుతారో అనేది తెలుస్తుంది. నిజంగా అసలు మనకి శాస్త్రిక్ నాలెడ్జ్ ఒకవేళ ఈ పొలిటీషియన్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఎవరైతే బాగా క్రౌడ్ ని అంటే మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు రాజకీయ నాయకులు కానీ చెప్పగలిగితే మాత్రం ఈ విషయాలు ఎంత క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకి విష్ణు భగవానుడు చెప్పాడంటే, ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈ థర్టీన్త్ శ్లోకంలో ఆ ఉత్తములు అంటే జనాలందరినీ సమానంగా చూడు, నీకన్నా ఉత్తములు, నీకన్నా మధ్యములు వాడిని, అధములు వాడిని ఈక్వల్ గా చూడు. తర్వాత టెంపరీ హ్యాపీనెస్, టెంపరీ సారోకి లోన్ కావద్దు. తర్వాత సెన్సెస్ ని అంటే నీ యొక్క ఇంద్రియాలను మాత్రం కంట్రోల్ ఉంచుకో. తర్వాత ప్రజలకి ప్రజలకి రక్షణ ఇవ్వడమే నీ కర్తవ్యం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రాజు యొక్క తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి, ప్రజలకి రక్షణ ఇవ్వడం. దాన్ని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. సో ఇది మనకి ఇప్పటిదాకా జస్ట్ క్విక్ రీక్యాప్ ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ మనకి పర్పోర్ట్ లో ఒకసారి చదువుదాము. పర్పోర్ట్ చదివి తర్వాత ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఏమంటున్నారు, రాజ్య రాజ్య ప్రజలందరికీ రక్షణ. ఇక్కడ మళ్ళా 13th శ్లోకాల్లో చెప్పిన దాన్ని ఒకసారి మళ్ళా రీట్రేట్ చేస్తున్నారు విష్ణు భగవానుడు. ఏంటి, రాజ్య ప్రజలందరికీ రక్షణ మొదలుపెట్టే రాజు యొక్క విద్యుత్ ధర్మం ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ అంటే ఒక రాజు యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే ప్రజలకి రక్షణ ఇవ్వడమే ఇస్ ద ప్రైమరీ డ్యూటీ. అంటే ప్రజల యొక్క ప్రాణధనాలని కాపాడడం అనేది రాజు యొక్క ఫస్ట్ ప్రైమరీ డ్యూటీ అనేసి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రవర్తించే రాజు ప్రజలకు పుణ్యమును 6వ భాగము పరజన్మంలో పొందగాలి. అంటే ఈ విధంగా చేయబడ ఎప్పుడైతే ఒక రాజు తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని పరిపాలిస్తూ ప్రజల యొక్క కొరకు ఎంత వాళ్ళ క్షేమం గురించి ప్రయత్నిస్తున్నాడో ఆయన 6వ భాగము పరజన్మ అంటే వేరే జన్మ, నెక్స్ట్ జన్మలో పొందగలడు. మనకి చాలా సార్లు కర్మ ఫిలాసఫీలో కూడా మనకి ఎన్ని రకాల కర్మలు ఉంటాయి అనేది మనము SSR సెషన్స్ లో విన్నాము. ఏంటి, మనము చివరికి ఒక రాజు యొక్క మనం ఒక ప్రదేశంలో ఉంటాము, మనము అకర్మ వికర్మ ఇది చాలా విన్నాము. అవి కాకుండా మామూలు కర్మలు కాకుండా చివరికి మనం ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నాము. సపోజ్ హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి అట్లాంటి ఏరియాలో ఉన్నాము. గచ్చిబౌలి ఏరియాలో కాంక్రీట్ జంగల్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు చేసేటువంటి కర్మ కూడా మనం నేను నా గురించి చెప్పుకుంటుంటే మీకు కాంక్రీట్ జంగల్లో ఉంటూ వీళ్ళు చేసే కర్మలు కూడా నేను అనుభవించాల్సి వస్తుంది. చివరికి ఈ లోకల్ ఏరియా ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడో ఆ కర్మ కూడా మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఈ లేదంటే ఈ రాజు మినిస్టర్ ఉన్నారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, చివరికి వాళ్ళ కర్మలు కూడా మనము అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనమాట. అది మనకి క్లియర్ గా మన కర్మ ఫిలాసఫీగా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఒకవేళ రాజు చాలా తన యొక్క వ్యక్తిత్వ ధర్మం, తన యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతుంటే ప్రజల యొక్క 6వ భాగం అంటే మనం చేసే పుణ్యంలో 6వ భాగము రాజుకి వెళ్తుంది. చూడండి అసలు ఈ విషయం ఒకవేళ వీళ్ళకి పరిపాలకులకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎంపీలకి తెలిస్తే నిజంగా ఎంత బాగుపడతారు. మరి మంచిగా బాగా విద్యుత్ ధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యి చేస్తే మా మా పుణ్యం కూడా నీకే వస్తుందిరా అనేసరి వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలిస్తే మాత్రం ఇలా బంపర్ ఆఫర్ లాగా వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు. కానీ ఎప్పుడు మనకి వాళ్ళకి ఎప్పుడు చేయగలుగుతారు. సో ఆ కానీ ఒకవేళ దేశాధినేత కేవలం పన్నులు మాత్రమే తీసుకొనచ్చు, రక్షణ ఇవ్వచ్చో అతని పుణ్యమును ప్రజలు హరించారు. రక్షణను ఇవ్వనందువల్ల అతడు ప్రజలకు పాపం శిక్షణను అనుభవించవలసి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడైతే రాజు విద్యుక్త ధర్మం పాటిస్తూ చక్కగా పరిపాలిస్తాడో మన ప్రజల యొక్క పుణ్యంలో 6 వంతు ఆయన తీసుకుంటాడు. అయితే ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పాటించని ప్రభు ఏమవుతుంది, ఆయన పుణ్యాన్ని ప్రజలు హరిస్తారు, తీసేసుకుంటారు. ఇదేదో బాగుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం తెలియదు మనకి అంటే చూసాం కదా ఇప్పటిదాకా నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా విషయాలు చేస్తున్నారు. ఎంతో అంటే
ఆయన మరి ఇవన్నీ ఆయన ఫాలో అవుతున్నారో లేదో, వాళ్ళ యొక్క కృష్ణ కాన్షియస్ ఫాలో అవుతున్నాడో లేదో తెలియదు కానీ, బట్ హీఈస్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్సలెంట్. అంటే సనాతన ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడం కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నాడు. కానీ ఎవరైతే వేరే వాళ్ళు మొన్నటి వరకు చూసాం మనం, టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అనుకోండి, లేదంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. సో వీళ్ళు చేసే దాన్ని బట్టి చూస్తే సనాతన ధర్మాన్ని ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు కూల్చేద్దామా అన్న ధ్యాసలోనే ఉంటారు తప్ప. సో వీళ్ళు దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళు చేసిన పుణ్యం అంతా మనకి ప్రజలకు వచ్చేస్తుంది. అది కూడా ఒక రకంగా మంచిగా అనుకోండి. అట్లీస్ట్ ఏదైనా కొంచెం పుణ్యం చేస్తే వాడ పూర్వజన్మల్లో ఆ పుణ్యం అంతా మనకు వచ్చేస్తుంది అనుకోవాలి. సో భాస్కర్లో కన్నా ఫస్ట్, సో ఐ జస్ట్ రీడ్ ద ఫస్ట్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పర్పస్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇందులో ఏమైనా పాయింట్స్ ఉంటే నేను మళ్ళీ దాన్ని ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుంటాను. సో భాష్యం: ప్రతి ఒక్కడు మోక్షమును పడయ నిమిత్తము ఆ ఆధ్యాత్మిక కర్మలలో నెలకొని భౌతిక జగత్తును చెందిన ఎడల చెందిన కర్మల ఎడ ఉదాసీనుడైనచో ఇక కార్యం లేనట్లు కొనసా కొనసాగునడి ప్రశ్న ఉదయించగలదు. సో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో ఏమంటున్నారు, ప్రతి ఒక్కరూ మోక్షము పడే నిమిత్తం, అంటే మోక్షం కోసమే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక చేసేస్తే ఈ యొక్క మెటీరియల్ వరల్డ్ వాటి చెందిన కర్మలు ఏదో ఉదాసీనుడు అంటే ఆ, అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, కార్యం నెట్లు కొనసాగు అంటే ఈ యొక్క మెటీరియల్ వరల్డ్ లో కూడా తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు చేయాల్సినవి చేయలేకపోతే ఆ కార్యం ఈ పనులన్నీ ఎట్లా చేస్తారు అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నమాట. అంతేకాక కర్మలు ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో జరగవలనచో దేశాధినేత వాటి మీద ఎట్లు ఉదాసీనుడిగా ఉండగలడు. ఈ ప్రశ్న సమాధానం శ్రేయ అనే పదం ఇచ్చట ప్రయోగించబడినది. భగవద్రచితమగు కర్మ విభజనను గుడ్డివాడుగానో అకస్మాత్తుగానో జరగలేదు, కానీ మందమతులు అట్లే జరుగునని పలుకుదురు. బ్రాహ్మణుడు ధర్మం చక్కగా నిర్వహించవలను, క్షత్రియుడు వైశ్యుడు చివరకు శూద్రుడు కూడా అట్లే స్వధర్మంను నిర్వహించవలను. ఆ విధంగా వారందరూ అత్యున్నతమగు జీవన పూర్ణతత్వమును బడేయగలరు. ఈ విషయం భగవద్గీత 18:45 యందు ధృవీపరచబడింది. స్వే స్వే కర్మణ్య నిరత సంసిద్ధి లభతే నరః. విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ ద్వారా మనుషుడు అత్యున్నతమగు పూర్ణతత్వం పొందగలడు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, మనకి మనం జరిగేవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతున్నాయా అని అనుకుంటా ఒకసారి. అకస్మాత్తుగానో ఎవరు ఎట్లాంటి వాళ్ళట, కర్మ గుడ్డివాడుగానో, లేదంటే అదేదో బ్లైండ్ గా జరిగిపోతున్నాయి మనం జరుగుతున్న కర్మలన్నీ ఆ బ- దానికి అదే జరుగుతున్నాయా లేదంటే బ్లైండ్ గా జరుగుతున్నాయా అనుకునేవాడు ఎట్లాంటి వాడు, మందమతులు అంటే బ్రెయిన్ లేని వాళ్ళు, తెలివి లేని వాళ్ళు అట్లా అనుకుంటారు. నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే ఏ విషయము కూడా మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గాను లేదంటే దాని అదే జరుగుతోంది అని అనుకోకూడదు. అలా అనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే తెలివి లేని వాళ్ళు అలా అనుకుంటారు అంటారు. ఇక్కడ ఏమైతే మళ్ళా మనకి క్లియర్ గా చెప్పారు, బ్రాహ్మణుడు తన ధర్మం చక్కగా నిర్వహించాలి అంటే ఇక్కడ మళ్ళా ఏంటంటే స్వధర్మం గురించి మళ్ళీ క్లియర్ చెప్పారు. స్వధర్మం ఎలా, బ్రాహ్మణుడు స్వధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్మించాలి, క్షత్రియుడు వైశ్యుడు శుద్రుడు చివరి కూడా అట్లే స్వధర్మమును నిర్వహించాలి. వాళ్ళ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు తప్పకుండా పాటించాలి. అలా పాటించడం వల్లనే ఈ యొక్క మన యొక్క సంఘం అనేది ఈ యొక్క ఏదైతే మన స- జరుగుతుంది అనేసి క్లియర్ గా చెప్తారు ఇక్కడ. క్షత్రియుడు వైశ్యుడు చివరికి శూద్రుడు కూడా అట్లే స్వధర్మంను నిర్వహించబడింది. ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ అంటే ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే, అంటే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, జీవన పూర్ణత్వం. అంటే భవబంధంలో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ నాలెడ్జ్ ఉండి ఈ స్వధర్మం అని పరిపాలిస్తున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క మెటీరియల్ అంటే ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ లేకుండా చేయగలుగుతారు. అంటే ఈ యొక్క అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదని ఏంటంటే మనకి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. 18:45 లో స్వే కర్మణ్య విరత సంసిద్ధి లబ్ధే నరః. అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ ద్వారా మనుజుడు అత్యున్నతమగు పూర్ణత్వమును పొందగలడు. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం మెటీరియల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ కూడా మనము అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందొచ్చు అనేసి ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి చెప్తున్నారు. ఆ భాషల్లో మనకి క్లియర్ గా శీల ప్రభుపాదులు గారు చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమని, నువ్వు చేయాల్సిన మన ధర్మాన్ని
మనం చేయాల్సినటువంటి ధర్మాన్ని, హిందూ ధర్మాన్ని మనం ఎట్లా అయితే ఫాలో అవుతున్నాం, ఎవరు ఆచార్యులు చెప్పినట్టుగానే ఆచార్యులు ఏ విధంగా అయితే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో, ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వండి కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటూ. ఎప్పుడైతే మనం ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటూ ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నా సరే, విల్ రీచ్ అంటే మనం ఆ అత్యున్నటువంటి పూర్ణత్వంను పొందగలం చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ ప్రసిద్ధిలం రాజ్యమును మరియు ప్రజల బాధ్యతను వదిలి మోక్షము నిమిత్తమై హిమాలయాలోకి కూడా రాజుకు ఉపదేశింపబడలేదని పృథువునకు విష్ణు భగవానుడు తెలిపాను. అంటే ఇక్కడ చూడండి, చాలా సార్లు మనం అంటే ముక్తి సాధించాలి, లేదంటే ఈ పరిపూర్ణత్వం సాధించాలంటే అన్ని మొత్తం వదిలేసేసి హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవడం కాదు. నువ్వు ఈ రాజ్యంలో ఉంటూనే అన్ని మెటీరియల్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అండ్ మెటీరియల్ కార్యక్రమాలు చేస్తూ కూడా నువ్వు ముక్తి అంటే ఏదైతే నీ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ కూడా నువ్వు భగవంతుడు తెలుసుకోవచ్చు, పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందగలవు అని ఇక్కడ విష్ణు భగవాన్ స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనకి ఇస్కాన్ లో చాలా మంది, ఒకసారి మనకి రామేశ్వరం ప్రభు చెప్పారు ఎందుకు ఇస్కాన్ లోకి వచ్చారు అనేసి అంటే, ఆయన ఫస్ట్ నుంచే చాలా దైవభక్తులు ఉన్నారు మన రామేశ్వరం ప్రభు. ఆయన అడిగారు ఒకసారి మాకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే, ఎందుకు మీరు ఆ, ఇస్కాన్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఏంటంటే ఒక విషయం చెప్పారంటే భగవద్గీత నాలెడ్జ్ అందరికీ ఇవ్వాలి, భగవద్గీత నుంచి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యింది, భగవద్గీత నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నారు. కానీ ఇంకో విషయం ఆయనకి బాగా నచ్చిన విషయం రాజేశ్వర చెప్పిన విషయం, అదొక్కటే కాదు, నాకు నాకు ఆ మెయిన్లీ ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఏంటంటే సిటీ మధ్యలో ఉంటారు, అందరితోటి ఉంటారు. అంటే దే ఆర్ వాళ్ళు ఏంటి సన్యాసులాగా ఎక్కడికో హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేయడము అలా కాదు. వాళ్ళు ఉంటూ అందరు ఎవరైతే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ప్రచారం చేస్తూ సిటీలో ఉండి ప్రచారం చేసుకుంటూ అందరినీ అందరూ బాగుపడేట్టుగా చూస్తున్నారు. ఆ విషయం నాకు చాలా నచ్చింది. అందుకే నేను తీసుకున్నానని ఒక సందర్భంలో రాధేశ్యాం ప్రభు చెప్పారు. రాధేశ్యాం ప్రభు లాంటి గొప్ప వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని చెప్పుకున్నారు. అంటే మనకి ఏదో హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటూ అట్లా చేసే వాళ్ళు యోగులు చాలా మంది ఉంటారు. వెంటనే ఒక విధంగా అంటే చెప్పాలంటే జ్ఞానం కోసం వచ్చి తపస్సు చేసుకుంటారు. కానీ రియల్ రియల్ గా ఎవరైతే భగవంతుడి సర్వీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అంటే అందరి మధ్యలో ఉంటూ సిటీ లైఫ్ లాంటి వాటిలో ఉంటూ అందరికీ ప్రచారం చేసుకుంటూ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడము, ప్రీచింగ్ చేయడము, తర్వాత హౌస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడము, ఇలాంటి విషయాలు చేస్తూ భగవంతుడి యొక్క నాలెడ్జ్ ని అందరికీ అందరికీ ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళే ఆయన ఆ భగవంతుడికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన వాళ్ళు అనేసి. అందుకే ఆయనకి చాలా ఈ పర్టికులర్ విషయం మీద ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి రాజేశ్వర ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొని వచ్చారని ఒక సందర్భం చెప్పారు. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారు విష్ణు భగవానుడు, రాజ్యమును మరియు ప్రజల పాలన బాధ్యతను వదిలి మోక్షం నిమిత్తమై హిమాలయాలకు కూడా రాజులకు ఉపదేశింపబడలేదని విష్ణు భగవానుడు తెలిపారు అని. రాజ్య పాలనా బాధ్యతలను నిర్వహించుతూనే అతడు మోక్షము పడేయగలడు. చూసారా ఇక్కడ, అంటే మన యొక్క అంటే మనము గృహస్థుగా ఉంటూ కూడా రాజ్యపాలన అంటే మనం చేసే బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజ్యపాలన చేస్తూ కూడా నువ్వు మోక్షాన్ని పొందగలవు అని స్వయంగా విష్ణుమూర్తి నిర్వర్తించినట్లుగా చూస్తూ రాజు యొక్క లేదా దేశాధిపతి యొక్క ధర్మము. ఆ సో ఈయనేంటంటే ఆయన ఎప్పుడైతే ఒక కింగ్, ఒక రాజు అలా చేస్తాడో, రాజు యొక్క ఎగ్జాంపుల్ రాజుని ఐడియల్ గా తీసుకొని అందరూ రాజుని ఐడియల్ గా తీసుకొని ప్రజలు కూడా ఫాలో అయ్యి ఆయన మార్గాన్ని ఫాలో అయిన ప్రజలు కూడా వాళ్ళ యొక్క విద్యుత్ ధర్మాన్ని నిర్వహిస్తూ కూడా వాళ్ళ రాజు యొక్క ధర్మాన్ని ఫాలో అయినప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఆ పూర్ణత్వాన్ని పొందగలరని చెప్తున్నారు. ప్రజల కార్యముల పట్ల ఉదాసీన వైఖరిని కలిగి ఉండడమే మత సంబంధ రహిత మగు రాజ్యం యొక్క రాజులకు లేదా దేశాలకు ఇది అవసరం. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆ పార్షియాలిటీ లేకుండా ఇటువంటి మత సంబంధమైన ప్రజల యొక్క కార్యముల పట్ల ఉదాసీన వైఖరి, అంటే వాళ్ళు చేసే విషయాలు ఉదాసీన వైఖరి ఉండకూడదు. అంటే వాళ్ళు అంటే ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్, ఉదాసీన వైఖరి అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండకూడదు. రాజు యొక్క దేశాల యొక్క అంటే మెయిన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే అందరినీ సమానంగా చూడాలి. రాజు అనేవాడు అందరినీ సమానంగా చూడాలి, ఎవరి మీద కోపం పడకూడదు, డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది చూపించకూడదు. మతరహితం యొక్క రాజ్యం అంటే ఇక్కడ మత రహితం అంటే
ఎటువంటి పార్షియాలిటీ లేకుండా ఉండాలి అనే విషయం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మతరహిత దేశానికి ఇది చాలా అవసరం. ప్రస్తుత కాలంలో ప్రభుత్వంలో ప్రజల కర్తవ్య పాలనకై ఎక్కువ నియమ నిబంధనలు విధించారు. వారు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గ్రామంలో పురోగించినట్లుగా చుచుట్లో నిర్లక్ష్యమును ప్రదర్శించుతున్నది. ప్రభుత్వము ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యమును చూపినచో ప్రజలు ఎటువంటి దైవ భావన గాని ఆధ్యాత్మిక చింతన గాని లేకుండా చపల చిత్తంతో వర్తించి పాపములో చిక్కుబడదు. చూసారా, శ్రీల ప్రభుపాద ఇప్పుడు 1960s 70s లో రాసిన విషయం ఆయన ఇప్పటికీ ఈవెన్ ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ కూడా ఎంత క్లియర్ గా ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ గవర్నమెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎటువంటి అంటే ప్రజల్లో ఆధ్యాత్మిక చింతన కానీ లేదంటే దైవ భావన కానీ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సనాతన మనం చూస్తున్నాం, మనం తమిళనాడులో ఎలాంటి వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే సనాతన ధర్మాన్ని నేను తీసేస్తాను, తర్వాత కేరళలో ఎట్లా చేస్తున్నారు, వీళ్ళ ఈ గవర్నమెంట్స్ చూస్తే ఎలా చేస్తున్నారు క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో శ్రీ ప్రభుపాద గారు ఎప్పుడో ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పారనమాట. అలా చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి, చివరికి పాపాలు వస్తాయి. అంటే ఇలా చేయడం వల్ల ప్రజలందరికీ కూడా ఎంతో పాపాలకి లోనపడతారు అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సనాతన ధర్మం మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా భాష్యంలోనే ఉంది. సనాతన ధర్మాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సంరక్షించే వాళ్ళు, సనాతన ధర్మం కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు, వాళ్ళ ధర్మాన్ని విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కూడా ఆ ధర్మం చేస్తూనే దే కెన్ రీచ్ గాడ్ ని మనం మోక్షాన్ని కానీ లేదంటే మన యొక్క పూర్ణతను కానీ పొందొచ్చు. ఇవన్నీ ఫాలో అవుతూ కూడా ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ఫాలో అవరో వాళ్ళు పాపాలకి లోపడతారని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళా ఒకసారి ఈ ప్రస్తుత కాలం అంటే ఇక్కడ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ గురించి క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన అప్పటి సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. ఆ విషయం అనేది ఇప్పటికీ మనకి వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుత కాలంలో ప్రభుత్వం ప్రజలు కర్తవ్య పాలనపై ఎక్కువ నియమములు నిబంధనలు విధించినారు. అంటే చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ ఎవరైతే మనం అనుకుంటాము రైట్ ఫ్రమ్ నెహ్రూ టైం నుంచి తీసుకొచ్చి చూస్తుంటే మనం ఇట్లాంటి ఆర్టికల్స్ సనాతన ధర్మాన్ని తీసేద్దామన్న విషయంలో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ పెట్టారు వాళ్ళు. చూస్తే మనకి హిందువుల గురించి హిందూ కొన్ని ఆర్టికల్స్ పెట్టారు. ఏవైతే మన ఆలయాల గురించి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లో పెట్టుకొని దానికి సంబంధించిన ఫండ్స్ ని వేరే వాటికి సాంఘికమైనటువంటి వాటికి లేదంటే సనాతన ధర్మానికి లోన్ లేనటువంటి వాటి విషయాలు కూడా వాళ్ళు చాలా వాడుతున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలని వాళ్ళు చూస్తే ఈ విషయాల గురించి ఈ విషయాల గురించి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక చింతన లేకుండా చపల చిత్తంతో వర్తిస్తారు, వాళ్ళు పాపాలకి లోనపడతారు. ఇలాగే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ అయితే ఒకవైపు ప్రజల నుండి పన్నులు తీసుకొంచు వారి సంక్షేమ విషయములలో దేశాధినేత నిమ్మకు నీరెట్లుగా వర్తించరాదు. సో ఇక్కడ మనం ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నాం, కానీ ఎంత ట్యాక్సెస్ పే చేసినా ఒక్కసారి మళ్ళీ వానబడ్డదంటే ఏమవుతుంది, మొత్తం పర్టికులర్ గా హైదరాబాద్ గురించి చెప్పాల్సి అందరికీ అది తెలిసిన విషయం. కానీ ఏంటి మనం ఎన్ని ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నా సరే మన గురించి చాలా సార్లు దేశాధినేతలు పట్టించుకోరు. అలా చేయకూడదు అంటే నిమ్మకు నీరెత్తేట్లుగా ఉండరాదు అనేసి ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ప్రజలందరూ క్రమంగా కృష్ణ భక్తి భావంలో ఋతులగినట్లుగా చూచుట యొక్క రాజు యొక్క నిజమైన ధర్మం. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు అక్కడ. అంటే కృష్ణ కాన్షియస్ లో తీసుకురావాలి. చివరికి రాజే అంటే ఎవరైతే ఆ రాజ్యాది నేతే ప్రతి ఒక్క ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కృష్ణ కాన్షియస్ లో తీసుకురావాలని ప్రతి అందరూ కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి రావాలని ప్రయత్నించాలి. అంటే అట్లీస్ట్ రాజు ప్రయత్నించకపోయినా సరే మనం ఏదైతే సత్సంగం ద్వారా మనం ఈ ప్రయత్నాలను చేస్తున్నాము. అందుకని దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజల్లో ఒక భావన వస్తుంది. ఇప్పుడు తన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ కూడా మనం ఇస్కాన్ పర్టికులర్ గా ఏంటి అందరూ సన్యాసులు అయిపోమని ఎప్పుడు చెప్పదు, గృహస్థుగా ఉండమని చెప్తుంది. నీ యొక్క విద్యుత్ ధర్మాన్ని చేస్తూ కూడా నువ్వు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరగలవు అనేది మనకి ఐ థింక్ ఇస్కాన్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ కృష్ణ భక్తిని ఇంత క్లియర్ గా ఇంత ఈజీగా తెలిపేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మనకి ఇస్కాన్ ద్వారానే వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు,
ఒకవైపు ప్రజల నుండి పనులు తీసుకుంటూ వారి సంక్షేమ విషయాన్ని దేశాధినేత నిమ్మకు నీరెత్తుగా ప్రవర్తించినారు. ప్రజలందరూ క్రమంగా కృష్ణ భక్తిలో రతిలో ఉన్నట్టుగా చూచుటయే రాజు యొక్క నిజమైన ధర్మం. కృష్ణ భక్తి భావన అనగా సమస్త పాపముల నుండి విడుదలయ్యని భావం. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో వస్తారో వాళ్ళు అసలు పాపాలు పుణ్యాలు గురించి తెలుసుకోగలుగుతారు. తెలుసుకొని వాటి నుండి విడుదలయ్యని భావం. అంటే వాళ్ళు ఇది ఒక్కసారి మనకి ఆ కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫిలాసఫీ గురించి తెలిసిన తర్వాత పాపం పుణ్యం అంటే ఏంటి, భక్తి అంటే ఏంటి అనేది మనకి క్లియర్ గా వస్తుంది, ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మనము ఆ ఈ భావం నుంచి విడిపోతాం. అంటే ఈ దేహాత్మ భావన, ఆ ఈ మెటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి మనం విడిపోతాం. దేశమందరి సమస్త పాప కర్మలను తొలగినంతని యుద్ధము, అంటువ్యాధి, కరువు లేదా ప్రకృతి విపత్తులు ఆగిపోవు. చూసారా ఎంత క్లియర్ చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఈ భావన, ఈ యొక్క కృష్ణ భక్తి భావన అనేది మనం తెలుసుకుంటామో ఆ యుద్ధాలు ఉండవు, అంటువ్యాధులు ఉండవు, కరువు ఉండదు, ప్రకృతి బీభత్సము వంటివి మొత్తం ఆగిపోతాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎట్లా అయితే మనకి చాలా సార్లు వాల్మీకి చెప్పారు. శ్రీల ప్రభుపాద ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చాలా అంటే మనకి కరువులో ఉన్నాము. ఏంటి అసలు వానలు పడట్లేదు. అందరూ ఏంటి అడిగారు. అందరూ చాలా హోమాలు అన్ని చేస్తున్నారు. ఆ కానీ ఏంటి శ్రీల ప్రభుపాద వచ్చి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా ఉంది అంటే జపయజ్ఞం చేద్దాము. అంటే ఆల్మోస్ట్ 24 hours జపయజ్ఞం చేద్దామని అన్నారు. అందరం కూర్చొని హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే అన్నటువంటి మహామంత్ర జపయజ్ఞాన్ని చేస్తే ఆ మర్నాడు కల్లా బ్రహ్మాండమైన కుంభవృష్టి కురిసింది. ఇది మనకి రికార్డెడ్ గా ఉంది. అసలు ఎవరిని అడిగిన ఇస్కాన్ హైదరాబాద్ రిలేటెడ్ ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం క్లియర్ గా చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన అనేది ఉంటుందో, ప్రజల్లో కృష్ణ భక్తి భావన అనేది ఉంటుందో వాళ్ళకి అంటువ్యాధులు ఉండదు, యుద్ధం ఉండదు, కరువు ఉండదు, ప్రకృతి బీభత్సం అంటే ఏదైతే ఈ సునామీలు ఆ లేదంటే ఇవి అర్త్క్వేక్లు ఉంటాయో అవి కూడా ఆగిపోతాయని చెప్తున్నారు. ధర్మరాజు పరిపాలనలో ఇటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మన పాండవులు ఉన్నటువంటి ధర్మరాజు పరిపాలించిన పరిపాలన గురించి ఆయన ఎంత చక్కగా పరిపాలించాడు, ఆయన పరిపాలనలో ఈ ధర్మం 4 పాదాల్లో ఉండి ఎలా ఉన్నది అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రతిపాదిస్తున్నారు. రాజు లేదా దేశానేత ప్రజలందరూ కృష్ణ భావనయుతగా చేయగలిగినప్పుడే వారిని పరిపాలించుటకు అర్హుడవుతాడు. సో ఇక్కడ అసలు రాజు యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి, రాజు ఒకవేళ పరిపాలన చెయ్యాలి అంటే అతని ఫస్ట్ ప్రైమరీ క్వాలిటీ ఏంటంటే అందరినీ కృష్ణ భావనలో ఉండేటట్లుగా చేయాలట. అలా అయితేనే వాడు దానికి ఎలిజిబుల్ అవుతాడు అనేసి అంటున్నారు. ఈ లెక్కన అసలు మనం చీఫ్ మినిస్టర్స్ అందరినీ మొత్తం డిస్క్వాలిఫై అవ్వాలని చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కృష్ణ భావన అనేది అసలు ఆ కృష్ణ భావన కలిగించాలి, ప్రజలకు కృష్ణ భావన కలిగించాలి, లేదంటే కృష్ణ భావన అట్లీస్ట్ ఆ డైరెక్షన్ లో పరిపాలించాలి అన్న భావన ఎటువంటి పొలిటీషియన్ కి లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళందరూ అసలు అనర్హులనే చెప్పాలి. అసలు లేనిచో వారిపై పన్నులు విధించుచు హక్కు అతనికి ఉండదు. సో ఇలా చేయకపోతే అసలు కనీసం ట్యాక్సెస్ పెట్టాలి, ప్రజల నుంచి పన్ను కలెక్ట్ చేయాలి అన్న అర్హత కూడా ఆ యొక్క రాజుకు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చే ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయడం కలెక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ అర్హత ఏంటంటే వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళ యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాలి, వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలి, ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాలి, ప్రజల గురించి సమానంగా చూడాలి. ఎన్ని క్వాలిటీస్ చెప్పారు ఒక రాజు గురించి, ఒక పరిపాలకుడి గురించి ఎంత క్లియర్ గా చెప్పారంటే వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలి, అందరినీ సమానంగా చూడాలి, వాళ్ళని కృష్ణ భక్తిలోకి తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళని కృష్ణ భక్తిలో ఉండేటట్టుగా చేయాలి. ఇలా చేస్తేనే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి ఉపద్రవాలు ఉండవు, వార్స్ యుద్ధాలు జరగవు అని చెప్తున్నారు. అండ్ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కనీసం వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయాలన్నా సరే వాడికి కంపల్సరీగా కృష్ణ భక్తిలో తీసుకెళ్ళండి. రాజు ప్రజల యొక్క ఆధ్యాత్మిక లాభమును చూచినచో వారిపై పన్నులు విధించవచ్చును. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క డివోషనల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కావాలి అప్పుడే ట్యాక్సెస్ విధించాలి. ట్యాక్స్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసిన సొమ్ము మన కోసమే వాడతారు. ప్రజలు ఎప్పుడైతే ట్యాక్సెస్ తీసుకుంటాడో రాజు ఆ తీసుకున్న సొమ్ము దేనికి వాడతాడు, ప్రజల యొక్క భావం కోసమే వాడతాడు. కానీ ఎప్పుడు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలట, వాళ్ళనందరినీ ఒక ఆధ్యాత్మిక భావంలో అంటే ఒక సనాతన ధర్మంలో మనం తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడే
అతను ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఆ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసి వాటిని ప్రజల కొరకు కోసమే వాడాలి. ఈ విధంగా రాజు మరియు ప్రజలు ఈ జన్మంలో సుఖవంతులు కాగలరు. పరజన్మమున రాజు ఆ ప్రజల పుణ్యమును ఆరో వంతు పొందగలడు. లేనిచో పాపజనులకు ప్రజలు నుండి పన్నులు తీసుకొని అతడు వారి పాపను పాలు పంచుకోను. సో ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో ఎలా అయితే చెప్పారు దాన్ని మళ్ళా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భాషల్లో కూడా చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే రాజు ఈ విధంగా పరిపాలిస్తాడు, తన యొక్క విద్యుత్ ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతూ రక్షణ ఇస్తూ ప్రజల్ని కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే కృష్ణ భక్తి భావంలో తీసుకెళ్తాడు, అప్పుడు ప్రజలందరూ ప్రజలందరి యొక్క పుణ్యంలో ఆరో వంతు రాజుకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా చేయడో రాజు చేసినట్టు పుణ్యం అంతా ప్రజలు తీసేసుకుంటారు. వాడిని రాజు పాపంలో పడిపోతాడు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇదే నియమము సిద్ధాంతము తల్లిదండ్రులకు గురువులకు కూడా అన్వయించవచ్చును. సో ఇక్కడ ఇంకో చూడండి, అద్భుతమైన విషయం చెప్తున్నారు. అంటే ఏదైతే ఈ కర్మ గురించి చెప్తున్నారు అంటే ఒక్కోసారి మనం చెప్తాము మనకు తండ్రిదండ్రులు లేదంటే పూర్వీకుల కర్మ కూడా వస్తుంది అనేసి. ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫాలో అవరు, ఇలాంటి మన తండ్రులు కానీ లేదంటే పూర్వీకులు కానీ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫాలో అవ్వకుండా చేస్తారో వాళ్ళ కర్మలు అంటే మన మనకి చాలాసార్లు అంటారు ఏంటి ఈ కర్మ నాకు ఎందుకు వచ్చింది, లేదంటే ఉన్నట్టుండి ఆ మనకి ఎస్ఎస్ఆర్సీ చాలా చెప్తారు మంచి వాళ్ళకే ఈ చెడు ఎందుకు జరుగుతుందని. ఈ ఫిలాసఫీ తెలుసుకోవాలి మనం. ఎప్పుడైతే ఈ ఫిలాసఫీ మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఆ యొక్క కష్టం ఎందుకు వచ్చింది మనకి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే మన పూర్వీకులు మరి ఏదో ఒక తప్పు చేసి ఉంటారు, దానివల్ల ఉన్నట్టుండి మనకు తెలియకుండానే ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉండి మనం ప్రాపర్ గా ఈ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ చాంటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటామో చివరికి మనకి పూర్వీకుల ద్వారా వచ్చేటటువంటి పాపాలు కూడా మనకి అంటవు అనేసి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మనం బాధపడుతుంటాం "అయ్యో, నాకు కష్టం ఎందుకు వచ్చింది, ఇలా ఎందుకు వచ్చింది" అని బాధపడే బదులు ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణ భక్తిలో ఉండి కృష్ణుడిని సెంటర్ గా పెట్టుకొని మనం ఎప్పుడైతే ఒక గృహస్థు కృష్ణుడి సెంటర్ గా పెట్టుకుని జీవిస్తాడో కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు మన యొక్క పాపాల విషయం. ఆయన చూస్తాడు వీళ్ళ పూర్వజన్మలో వాళ్ళు చేస్తారు. చివరికి ఏంటంటే ఇక్కడ రాజుకి ఎలా అయితే రాజుకి మన పుణ్యాన్ని రాజుకి ఎలా అయితే వెళ్తుందని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా ఈ సిద్ధాంతము తల్లిదండ్రులకు గురువులకు కూడా అన్వయించుకోవచ్చు. అంటే ఒక శిష్యుడు ఏదైనా పుణ్యం చేస్తే ఒక శిష్యుడు కరెక్ట్ గా కృష్ణ కాన్షియస్ ఫాలో అయితే చివరికి ఆ గురువుకి కూడా ఆ కృష్ణ కాన్షియస్ ఆ పుణ్యం వస్తుంది అంటారు. సో అందుకే మనం కొన్నిసార్లు అడలో మనం చెప్పచ్చే విషయము జగపతాక స్వామి మహారాజ్ చూడండి ఎట్లా కొన్నిసార్లు ఆయన బాడీని ఈవెన్ దో అంటే ఒక సోల్ లెవెల్ ఆయనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ బాడీలీ కాన్షియస్ లో ఆయన ఎన్నో కష్టాలు చాలా పెయిన్స్ ఫాలో అవుతారు. సో తెలియదు మనకి అంటే ఆయన ద్వారా తీసుకున్నటువంటి ఆ ఆయన ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు సరిగ్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అని కూడా అనుకోవచ్చు ఒక్కోసారి. సో అందుకే మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఒకరిని ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఒక స్పిరిచువల్ మాస్టర్ తీసుకుంటామో ఎంత కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అంటే మన యొక్క చేసే కర్మల్లో ఒక్కోసారి మన తల్లిదండ్రులకి మన యొక్క గురువులకి ఉంటాయి. సో అందుకే మనం ఏంటంటే మనం చేసే ప్రతి కర్మ కృష్ణుడిని మధ్యలో పెట్టుకొని వర్తించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం చేసే కర్మలకి కొన్నిసార్లు మన పిల్లలు కూడా బాధ్యత అవుతుంది. మన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ వేరే లోకాల్లో ఉన్నటువంటి మన పూర్వీకులకు కూడా లేదంటే గురువులకు కూడా ఆ కర్మ అనుభవించే ఒక ఆ ఆ కర్మ అనుభవించాల్సి వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఈ నియమం సిద్ధాంతము తల్లిదండ్రులకు గురువులు కూడా అన్వయించవచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఆ తల్లిదండ్రులు పిల్లుల వలె కుక్కల వలె సంతానంలో గాని వారిని మృత్యువు నుండి రక్షింపజాలనిచో ఈ పశు పరాయము గల సంతానం యొక్క పాపకర్మల బాధ్యతను వహింపవలసి వచ్చింది. చూసారా ఎంత గ్రాస్ గా చెప్పారో ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు ఎక్కడైతే పేరెంట్స్ కుక్కలు పిల్లులు వలె సంతానాన్ని కంటారు, వారిని వారిని మృత్యువు నుండి రక్షింపజాలనిచు అంటే వాళ్ళని ఆ అంటే చావు నుండి వాళ్ళని ఎప్పుడైతే ప్రొటెక్ట్ చేయరు ఆ పశు పశు ఎప్పుడైతే అంటే ఇలా పుట్టిన వాళ్ళు ఇలాంటి ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ అంటే మనం చివరికి ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తుంది ఈవెన్ మన పిల్లల్ని కూడా కృష్ణ కాన్షియస్ ద్వారానే పెంచాలి. అంటే చాలా కాన్షియస్ గా పిల్లలు గృహస్థ ధర్మాలలో చాలా విషయం చెప్పారు. గృహస్థ ధర్మాలు ఈవెన్ పిల్లలు
పిల్లలు కనాలన్నా సరే కృష్ణ కాన్షియస్ గా మనం వాళ్ళని పెంచాలి. సో ఇక్కడ పిల్లల వల్లే పిల్లల వల్లే సంతానం కలిగిన వాళ్ళు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు కూడా ఒక పశువులాగా, అంటే ఒక అసలు ఎటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూస్ లేకుండా ఒక పశువులాగా ఉండి వాళ్ళు చేసే పాపకర్మలు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మనం ఎంతో మంది ఎన్నో ఘోరమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అంటే ఎవరు యువకులు ఇటువంటి కృష్ణ కాన్షియస్ లేకుండా. అందుకే మనకి మన మన రాధేశ్యామ్ ప్రభు లేదంటే మన యూత్ ప్రీచింగ్ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతుంటారు. ఐఐటీస్ కి వెళ్ళి పర్టికులర్ గా యూత్ ని ఉద్ధరిద్దాము, వాళ్ళకి కృష్ణ కాన్షియస్ తీసుకెళ్తామని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎందుకు అంటే ఆ కృష్ణ కాన్షియస్ లో రాని youth ఎలా ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ ఒక పశువుల్లాగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మలు కూడా అప్పుడు తల్లిదండ్రులు బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రస్తుత కాలంలో సంతానం బరితెగించిన వారవుతున్నారు. అదే విధంగా గురువు శిష్యుల గురువు శిష్యులకు పాపకర్మల నుండి ఆ విడువడుట మార్గదర్శనం చేయనిచో వారి పాపకర్మలకు బాధ్యుడు. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక గురువు శిష్యులు చేసే పాపకర్మల్ని ఆ శిష్యులు వాళ్ళు చేసే ఆ పాపకర్మల నుండి విడిపడే అంటే ఒక క్లియర్ డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. గురువు అనేవాడు మనకి ఎట్లా అయితే పరంపరలో వస్తుందో, చాలా సార్లు మనం ఎస్ఎస్ఆర్ సెషన్ లో విన్నాం, బాల్గోవింద్ ప్రభు చెప్తుంటారు. ఎటువంటి ఎలా అయితే మనకి డైరెక్షన్ ఇస్తారో అలా డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. అంటే ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, కృష్ణ కాన్షియస్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, సనాతన ధర్మాన్ని ఎట్లా రక్షించాలి అనేది చెప్పాలి. ఏ గురువు అయితే ఇలాంటి విషయాలు చెప్పడో, ఇలా ఆ మార్గదర్శకాన్ని ఇవ్వడో, వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ శిష్యులు చేసే పాపకర్మలు కూడా గురువు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. లేనిచో వారి పాపములకు బాధ్యుడు కాదు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలు, నాయకులు ఈ సూక్ష్మమగు ప్రకృతి నియమము నియమములు తెలియవు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇది మనకి శాస్త్రాల్లో ఎంత క్లియర్ గా ఉంది. ఒకవేళ ఈ శాస్త్రాలు మన పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు చదివితే చాలా బాగుపడతారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలు, నాయకులు ఇటువంటి సూక్ష్మ అంటే ఈ సర్టల్ నాలెడ్జ్ ని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ సంఘ నాయకులు అల్పజ్ఞుల ఇక ప్రజలు ధూర్తులు, చోరులు మారినందున మానవ సంఘమును మంగళమయ స్థితి నెలకొల్పే అవకాశం లేదు. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడైతే ఈ నాలెడ్జ్ ని మన యొక్క లీడర్స్, గురువులు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, ప్రజలు ధూర్తులు, చోరులు అంటే చోరులుగా మారి మానవ సంఘమును మంగళస్థితి అంటే ఒక ఆడియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నారు. దానివల్ల ఇలా చేయడం వల్ల, ఇలాంటి నాయకులు ఉండడం వల్లనే మన యొక్క ఈ పరిస్థితి నెలకొన్నది. వారి నుండి సమన్వయం లోపించింది. సా సాంఘిక పరిస్థితుల కారణము నిరంతర యుద్ధము, వ్యాకులత సర్వత్రా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. సో చూడండి ఈ భాష్యంలో మనకి మొత్తం ఈ యొక్క కరెంట్ పరిస్థితి గురించి శ్రీల ప్రభుపాద ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. అంటే ఒక గురువు ఎలా ఉండాలి, ఒక రాజు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఆ రాజుని ఫాలో అవుతూ ప్రజలు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా ఎంతో క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే కృష్ణ కాన్షియస్ ఫాలో అవుతూ, కోరిలేటివ్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉంటారు, వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గురువు వీటన్నిటిని మనకి ప్రజలకి లేదంటే శిష్యులకి ఇవ్వాలి. ఒక నాయకుడు కూడా ఆ ప్రజలకి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పాలి. ఒకవేళ ఆ నాయకులు చెప్పనిచో వాళ్ళు సరిగ్గా ఫాలో అవ్వకపోతే ఆ ఫస్ట్ చెప్పిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ప్రజల యొక్క 6వ వంతు యొక్క పుణ్యము రాజుకు వెళ్తుంది. చెప్పకపోతే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ప్రజలు చేసే ఒక పాపం కూడా ఆ రాజుకు వస్తుంది. ఆ కర్మ ఫిలాసఫీ అనేది మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ మనకి చెప్పారు అనమాట. దానివల్ల వచ్చే ఒక లోపాలు, దానివల్ల వచ్చే ఇటువంటి పరిస్థితులు, యుద్ధం వస్తుంది, అంటువ్యాధులు వస్తాయి. అంటే సర్వత్రా అంటే ఒక ఎండ్, ఒక ఆ వ్యాకులత, అంటే ఒక ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది వస్తుంది అనేసి అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. సో 14th యా సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఒక్క పర్పట్ చదివితే అసలు ఈ విధంగా ఈ ఒక్క పర్పట్ని మనం మన పొలిటీషియన్స్ కి చెప్పేసి, అరే బాబు ఇలా చేస్తేనే మనకి అన్ని అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ వైజ్ చూసుకున్నా సరే మంచి సుభిక్షంగా ఉంటుంది, టైంకి వర్షాలు పడతాయి, టైంకి అన్ని జరుగుతాయి ఉమ్, అనేసి ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటూ ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వగలిగితే ఇవన్నీ చక్కగా జరుగుతుందని, వాటి యొక్క పుణ్యం
రాజు చేసే పుణ్యం కూడా వస్తుంది మనకి అనేసి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా చెప్తాను. సో హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఇక్కడితో ఆపుదాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 7:50 అయిపోయింది. ఓన్లీ ఒక్క శ్లోకమే చేయగలిగాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 15వ శ్లోకం కంటిన్యూ చేయమంటారా మరి ప్రభుజీ? హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. మీకు ఓకే అయితే మేబీ యూ కెన్ కంటిన్యూ ప్రభుజీ. చాలా ఆల్మోస్ట్ 2 pages ఉంది ప్రభుజీ. చూడండి ప్రభుజీ మరి ఆ, if other devotees are also okay. యా ఇప్పుడు ఓకే, ఐ కంటిన్యూ. హరే కృష్ణ బలవంత్ ప్రభు, కంటిన్యూ చేయమంటారా? పోస్ట్ 8 o'clock అవుతుంది. ఓకే. సో 15th శ్లోక. ఏవం దిజాగ్రానుమతానువృత్త. హరే కృష్ణ బ్రో. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏమైంది సారీ, నేను వేరే దీంట్లో ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour అయిపోయింది ప్రభుజీ. No, అంటే ఈజ్ యువర్ అలొకేటెడ్ శ్లోకాస్ అవి 14th and 15th, కానీ చాలా పెద్దగా 14th శ్లోకానే ఆల్మోస్ట్ చాలా పెద్ద 2 pages పడిపోతుంది. సో టుమారో ఐల్ కవర్. Okay. Wherever you kept off, I'll cover. ఓకే ప్రభుజీ. Okay. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ Thank ఏమైనా you. ఉన్నాయా ఈ శ్లోకం గురించి? Elaborate, very elaborate explanation, nice examples. And విద్యుక్త ధర్మం అంటే ఏంటి చెప్పగలరా? ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ ని విద్యుక్త ధర్మం అంటారు. అంటే ఏంటి? ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి బ్రాహ్మణ, వైశ్య, శూద్ర, ఈ క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఇప్పుడు వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, బ్రాహ్మణులు యజ్ఞాలు సపోర్ట్ చేయాలి, క్షత్రియులు వాళ్ళ వాళ్ళ కింగ్ హీ హాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్. తర్వాత వర్తకము, వ్యాపారము అంతా చేయాల్సింది వైశ్యులు చేయాలి, శూద్రులు అనే వాళ్ళు వర్కర్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ వాళ్ళ చేస్తానే విద్యుక్త ధర్మాల ప్రిస్క్రైబ్. విద్యుక్త ధర్మానికి కర్తవ్యానికి తేడా ఏమైనా ఉందా? కర్తవ్యం అంటే డ్యూటీ, డ్యూటీ అంటే ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ అంటే ఓకే. ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ అభివృద్ధి విధానం అంటే ఓకే. ఇంకొక క్వశ్చన్, మీరు సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడారు. సనాతన ధర్మంలో ఐ హావ్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. హిరణ్యకశిపు సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యాడు? హిరణ్యకశిపు లేదు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపు అంటే నేనే అన్నిటికీ అంటే ఆయన అంటే ఐఆమ్ ద గ్రేట్ అని తనకి వచ్చినటువంటి వరాల వల్ల ఏంటంటే ఇంకా మొత్తం రాజ్యంలో నన్నే మీరు పూజించాలి అన్న భావనలోనే ఉన్నాడు. ఐఆమ్ ద సుప్రీం అనేది తీసుకున్నాడు తప్ప ప్రజలకు అంటే ఎవరైతే సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని చాలా కష్టాలు పెట్టాడు. ఇక్కడ ఎవరైతే విష్ణు భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కష్టాలు క్రియేట్ చేశాడు. అంతా హిరణ్యకశిపుడు అని ఏం చేశాడు, నేనే సుప్రీం అనేసినట్టుగా బిహేవ్ చేశాడు. ఆయన కూడా వేదాలను ఫాలో అయ్యాడు కదా. వేదాలు చెప్పడం వరకే వేదాలు. ఎప్పుడైతే హిరణ్యాక్షుడు పోయినప్పుడు తన ఫిలాసఫీ అంతా చెప్పాడు. కానీ ఎప్పుడైతే తను ఫాలో అవ్వాల్సిన టైంకి వచ్చేసరికల్లా నేనే సుప్రీం అనుకుంటూ చెప్పుకొచ్చాడు కదా. బట్ ఈ డిడ్ తపస్య, వర్షిప్ బ్రహ్మ, అవును ఫాలో ఇన్వెన్షన్స్ అన్ని చేశాడు కదా.
Why he is not a Sanatani? That's what our today discussion. అంటే ఒక రాజు రాజుగా పరిపాలిస్తూ కూడా సనాతన saying that Ravanasura, Hiranyakashipu, వాళ్ళందరూ సనాతన ధర్మం ఫాలో అయ్యారు అనుకున్నారు. Everything they followed. They were, especially Ravana Brahma, Ravana called as Brahma, like he's another Brahma, and he chants Vedic mantras in the heavenly planets. Devatas would call him for reciting Vedic mantras. So Vedic mantras are part of Sanatana Dharma. కానీ చాలా ఇప్పుడు తను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తన కొడుకు దగ్గర నుంచి విష్ణు ఆరాధన చేయొద్దు అని చెప్పాడు కదా, అది దాన్ని మనం సనాతన ధర్మంగా తీసుకోము. He is a worshipper of Lord Shiva. Shiva is the incarnation of Vishnu. Why not he followed where he is not followed Sanatana Dharma? Followed everything. సో ఎక్కడ ఉంది తేడా అంటే రావణాసురుడు హిరణ్యకశిపు చూసిన దానికి పృథు మహారాజ్కి కంపారిజన్ లాగా పెట్టుకోవచ్చా? పృథు మహారాజ్ చేసేది, పృథు మహారాజ్ కూడా ఒక కింగ్, రావణాసురుడు హిరణ్యాక్షుడు కింగ్, అక్షరులైనా సరే. సో Okay. Yeah. Anybody else? Any questions on Prabhuji? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ, హిరణ్యాక్షుడిది ఏమడిగారు ప్రభుజీ? సనాతన ధర్మం పాటించాడా, ఫాలో అయ్యాడా, పాటించలేదు? సనాతన ధర్మాన్ని పుష్పించిన కొన్ని వేదవాక్యాలు ఉన్నాయి కదా ప్రభుజీ, దాన్ని ఆయన ఆసరగా తీసుకొని అహంకారంతో నేను నాది అనే అహంకారంలోనే మూడుడైపోయాడు ప్రభుజీ. ఆయన భగవంతుడిని కొలవడం, నేనే అన్నిటికీ కారణం అంటే, ఇప్పుడు కొంత సిద్ధ పురుషులు కూడా ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, నేనే భగవంతుడిని, నన్ను మించిన భగవంతుడు లేదు అన్నట్టుగా ఆయన అధమలోకానికి చేరుకోబడ్డాడు ప్రభుజీ, పాలించడం వల్ల, ప్రజలను పాలించడం వల్ల. ఇప్పుడు వాసుదేవుడు కూడా ఉన్నాడు కదా, ఆయన నేనే వాసుదేవుడిని 4 చేతులు తీసుకొని వస్తాడు ఆయన కూడా అలాగే కదా ప్రభుజీ, నేనే వాసుదేవుడిని, నేనే భగవాన్ని, నన్నే కొలవండి అంటారు. అంటే ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి సెంటర్ గా పెట్టుకోకుండా, భగవంతుడు ఉన్నాడు ఈ ప్రకృతికి అంత భోక్త అని ఎవరైతే అనుకోరో వాళ్ళు, వీళ్ళంతా నిదర్శనం ప్రభుజీ, వీళ్ళంతా చూపించారు స్టోరీస్ లో మనకి సనాతన ధర్మంలో. భగవంతుడు భోక్త, మనమే ఆయనకు దాసులం అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకే ముక్తి, మంచి నెక్స్ట్ జన్మ ఏదన్నా మంచి పండితుల ఇంట్లో పుట్టడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది, భక్తిలో పురోగమించడానికి ప్రాప్తం కలుగుతుంది. కానీ ఎవరైతే నేనే భగవంతుణ్ణి, నన్నే కొలవండి, నేనే అన్నిటికీ కారణము, నేనే భోక్తను అని ఎవరైతే మెటీరియల్ వరల్డ్కి వస్తారో వాళ్ళు ఇలాంటి అదో గతికి పాలవుతారని చెప్పేసి వీళ్ళ స్టోరీస్ వల్ల భగవంతుడు వీళ్ళని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు ప్రభుజీ, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, నేనేం అర్థం చేసుకుంటున్నా అంటే ప్రభుజీ, ఒక భక్తుడు మిగిలిన వైష్ణవులతో కావచ్చు, కృష్ణ భక్తులతో, విష్ణు భక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా జయ విజయులుగా ఆయన
దగ్గరే ఉన్నారు పార్షదులు. కాకపోతే ఎప్పుడు సనక సనందాదులతో వీళ్ళ సరిగ్గా అంటే వీళ్ళ చిన్న తప్పు వల్ల వాళ్ళు కర్స్ చేయబడి కర్స్ వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసి పార్షదులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎంత కిందికి వెళ్ళిపోయి ఒక రాక్షసత్వం లాగా, ఒక ఇంద్రియాలకు లోనైపోయి, ఒక చీప్ వ్యక్తుల్లాగా అంటే అలా అయిపోయి చివరికి వాళ్ళు భగవంతుని పార్షదులే కాబట్టి ఒకప్పుడు వాళ్ళు సనాతన ధర్మం చేసి ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళా భగవంతుని ద్వారానే వాళ్ళు ఆయన దర్శనం తీసుకొని ఆయన ద్వారానే మళ్ళీ ముక్తి పొంది వాళ్ళ లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు ప్రభుజీ. అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకోవాల్సింది నేను అర్థం చేసుకుంటున్నా అంటే ప్రభుజీ, వైష్ణవుల దగ్గర మనము అసలు మన థాట్స్ కానీ మన బిహేవియర్ కానీ చాలా అలర్ట్ ఉండాలి. ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా అపరాధం చేసినా ఈవెన్ చైతన్య మహాప్రభు తల్లికి కూడా ఈవెన్ గురువు పట్ల ఆవిడ అనుకున్నది కొడుకు వెళ్ళిపోయినాక అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన కాలధూళి వేసుకున్నప్పుడే ఇది జరిగింది. చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఏం చేయలేదు. అంటే మనము వైష్ణవులతో అలర్ట్ గా ఉండకపోతే ఇలాంటివి జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి భక్తులు దగ్గర వైష్ణవుల దగ్గర అపరాధ చేయకుండా ఉంటే ఇట్లా మనము ఇంద్రియాలకి లోనవ్వడము, కింద పడిపోవడము భక్తిలో అలా ఉండదు అని నేను అర్థం చేసుకుంటున్నా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, గుడ్. ఇంకొకటి ఇంతమంది ఏమన్నారు మీరు? ఎవరు చెప్పారు? ఓకే, లెట్స్ ఇంకా ఎవరన్నా? ఎనీబడి ఎల్స్ హ్యాస్ ఆన్సర్? ప్రభుజీ దండవత్ హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ. యా, ఇంకెవరు చెప్పండి? ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మహారాజుకి ఉన్న అంటే పండితుడిని పామరుని ఒకలాగే చూడాలి అన్నట్టుగానే మన సోలు యాజ్ ఎ మహారాజు అండ్ దేహంగా చేసే ప్రతి పని ఒక రాజుకున్న కర్తవ్యం లాగా మనకున్న కర్తవ్యాలు అవన్నీ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండాలి అని, అంటే ఇది రాజుకు ఒక్కడికే కాదు మనకి కూడా అని అనిపించింది ప్రభుజీ. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? ఈ రాక్షసులు కొంతమంది, రావణుడు, హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, వాళ్ళు సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యారా లేదా అనేది క్వశ్చన్. సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అయ్యారు ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్? మాయావాదులు ఉన్నారు, వాళ్ళు సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతున్నారా? ఫాలో అవుతున్నారు, బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే అనుకోవచ్చు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు రెండే ఉంటాయి, నిరాకారం ఫాలో అవ్వటం ఫాలో అవ్వకపోవడం రెండే ఉంటాయి. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఫాలో అయ్యారు కానీ ఏదైతే ఇప్పుడు సత్యదేవ్ ప్రభుజీ చెప్పారో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ మళ్ళీ ఆ ట్రాప్ లో పడిపోయారు ప్రభుజీ. దానివల్లనే అంటే సనాతన ధర్మ ఫాలో అవి ఏదైతే చెప్పారో ఇప్పుడు రాజు కొన్ని గుణాలు ఏదైతే ఉండాలో అది ఉన్నాయి ఉంటూ లాస్ట్ మూమెంట్ లో వాళ్ళు ట్రాప్ లో పడిపోయారు. ఇది కైండ్ ఆఫ్ మాయా ప్రభుజీ. ఎంత పైకి ఎదుగుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఒకసారి హిట్ చేస్తుంటాయి, మన కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింది. ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి ప్రభు? ఇప్పుడు వరకు ఫాలో అయ్యారు, ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి ప్రభు? వేదాస్ చదివారు కదా ప్రభుజీ, వేదాస్ చదివారు, ఆ నాలెడ్జ్ అంతా గెయిన్ చేశారు. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే టైం వచ్చేసరికి వాళ్ళు ట్రాప్ లో పడిపోయారు ప్రభు. ఓకే, ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. గో హెడ్. ఆ ప్రభుజీ, అసలు విద్యుక్త ధర్మం అంటే ఏంటో తమరు చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాలేదని నా అభిప్రాయం. విద్యుక్త ధర్మం అంటే ఏమిటి అనేది మీరు చెప్పండి ప్రభుజీ. చెప్తాను. ఈ క్వశ్చన్కి ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ లెట్. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ.
ప్రభుజీ నాకు అర్థం ఏంటంటే సనాతన ధర్మం అంటే భగవంతుడే, అంటే భగవంతుడిని ఎదిరించినారు అంటే వాళ్ళు అతను హిరణ్యకశిపుడు సనాతన ధర్మము పాటించలేదు అని నాకు అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, సనాతన ధర్మం అంటే మన నుంచి విడతీయలేనిది ప్రభుజీ. సనాతన ధర్మం ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఏంటంటే టు సర్వ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. వాళ్ళు అసలు సర్వీస్ చేయలేదు, ఇంకా అందరినీ సర్వెంట్ లాగా ట్రీట్ చేశారు ప్రభుజీ. వాళ్ళే బాస్ అని అనుకున్నారు. సో సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో చేయట్లేదు అని నాకు అనుకుంటున్నా ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో నౌ I think, yeah, got the answer. Yes, that's the crux of it in the sense. సనాతన ధర్మం అంటే మనకు ఐడియా, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు ఐడియా రావాలి అసలు వేర్ ఆర్ వి. సర్వింగ్ టు ద సుప్రీం లార్డ్, సరెండరింగ్ టు ద సుప్రీం లార్డ్ ఈ సనాతన ధర్మం. క్లియర్, నో డిస్కషన్ అంది. అలా అయితేనే సనాతనం. ఇంతవరకు చేసినంత నో నువ్వేమని, దట్స్ వాట్. ఇక్కడ ఏమైంది ఇవాళ, ఎంత డిసీవింగ్ అంటే మోసపూరితంగా ఉందంటే, నేను ధోతి కట్టుకుంటాను, తిలక పెట్టుకుంటాను, పిలక పెట్టుకుంటాను, సనాతన ధర్మం ఫాలో అవుతున్నట్ట. పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ లైక్ దట్. ఈ సనాతని. వాట్ ఈజ్ సనాతనం? డ్రెస్ ఈజ్ నాట్ సనాతనం. డ్రెస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. రావణాసురుడు వేద మంత్రాలు చదువుతున్నాడు, దేవతల కన్నా బెటర్గా మంత్రాలు చదువుతున్నాడు, బట్ చేసిన పని ఏంటి? అగైనిస్ట్ గాడ్. ఈవెన్ దో ఈజ్ ద డిసైపుల్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. శివుని మెప్పించాడు ఆయన. శివుడు ఎవరు? భగవంతుని యొక్క గుణావతారం. అయినప్పటికీ కూడా ఈజ్ నాట్ సనాతని. విషయం అర్థం కావాలి మనకి. అంటే జనాలు ఇవాళ ఏమవుతుంది, నేను హిందూనండి, నేను సనాతనండి, ఏం చేస్తున్నామండి? దేవి దేవతలను పూజిస్తున్నాను, ఇది చేస్తున్నాను, నేను సనాతని. నో, సనాతన ధర్మం అట్లీస్ట్ in our discussions we should be very clear, because not everybody on that level, but still మనకు విషయం అర్థం కావాలి. If he is not surrendered and he is not serving the Supreme Lord, he is not doing Sanatana Dharma. That is the meaning of Sanatana Dharma. I am Sanatana, భగవంతుడు సనాతన, సర్వీస్ సనాతన. ఈ మూడు సనాతనం అయినప్పుడే సనాతన ధర్మం. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మిస్ అయినా సనాతనం కాదు. అన్నారా? భగవంతుడు సనాతనం ఎప్పుడూ ఉంటాడు, ఆత్మ సనాతనం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ ఇద్దరి మధ్య కనెక్షన్ సనాతనం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఏంటో కనెక్షను? సరెండర్ అండ్ సర్వీస్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఈ మూడిట్లో ఏది మిస్ అయినా సనాతనం కాదు. నేను ఆత్మని, సనాతనం, సేవ చేస్తున్నా, సనాతనం. ఎవరికి చేస్తున్నావు? ఎవరు టెంపరీ పర్సన్కి చేస్తున్నాం. ఇట్స్ నాట్ సనాతనం. దేవతల సేవ చేస్తున్నాం, సనాతనం కాదు. దేవతాస్ ఆర్ టెంపరీ, isn't it? So like that, మన విషయం, మన వరకు అట్లీస్ట్ in our discussions we can say that they are not followed Sanatana Dharma. In the same way, the so-called Mayavadis also, they are not. They are themselves declaring as, I am God, you are God, everybody is God. Then where is Sanatana Dharma? First of all, there is no dharma. Dharma means service. Where is the service? First of all, you are not accepting God. Where is the service? You are serving yourself. Yes, so that is the answer. Yeah, ఇంకోటి ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ విద్యుక్త ధర్మం అంటే ప్రభుజీ చెప్పినట్టుగా దట్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఇన్ ద సెన్స్ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం, రైట్, 4 వర్ణాస్ 4 ఆశ్రమాస్ ఉన్నాయి.
వాళ్ళకు విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే డ్యూటీస్, ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ అంటాం మనం. ఆ డ్యూటీస్ రికమెండ్ చేయబడ్డాయి. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఏం చేయాలి, క్షత్రుడు ఏం చేయాలి, వైశ్యుడు ఏం చేయాలి, శూద్రుడు ఏం చేయాలి, గృహస్థ ఏం చేయాలి, విద్యాలు ఏం చేయాలి, వానప్రస్థం ఏం చేయాలి, సన్యాసి ఏం చేయాలి, క్లియర్గా ఉంది. అవి ఫాలో అవుతే దట్స్ కాల్డ్ అవర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ. దట్స్ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అంటారన్నమాట, అర్జున యూ హావ్ టు డూ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ. కర్మణ్యేవ అధికారస్తే అంటే కర్మని నువ్వు కర్మ చెయ్యి. ఎవరు కూడా అనుకోవచ్చు నా కర్మ నేను చేస్తున్నాను కూడా. ఒక బుచ్చర్ వస్తాడు, నేను కూడా నా విద్యుక్త ధర్మం చేస్తున్నా అంటాడు. దొంగ వస్తాడు, నా విద్యుక్త ధర్మం చేస్తున్నా. నో, దట్స్ నాట్ విద్యుక్త ధర్మ, కర్మ. నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నా అంటాడు. నీ డ్యూటీ కాదు. ఇట్ మే బి డ్యూటీ బట్ ఇట్స్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ. ఒక మనిషి అనేవాడు ఏం చేయాలి, ఒక జంతువు కుక్క ఏం చేయాలి, పిల్లి ఏం చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిసైడెడ్ డివైడెడ్ చేసి పెట్టి ఉంది. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావా లేదా, నేను అది విద్యుక్త ధర్మం. అక్కడే వచ్చింది కృష్ణుడు అర్జున్ చెప్పడం. ఓకే, సో ఆ విధంగా సో దిస్ ధర్మ అనే పెద్ద ఇది వెరీ ఎలాబరేట్ టాపిక్, కెన్ కీప్ ఆన్ డిస్కసింగ్ దిస్. బట్ అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే మనకి భాగవత్ ధర్మం ప్రకారం, భగవద్గీత ధర్మం ప్రకారం వాటి సనాతన ధర్మం అనేది మనకి క్లారిటీ ఉండాలి. ఎస్, ఓకే, సో ఐ థింక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? ప్రభుజీ అంటే విద్యుక్త ధర్మం ఫాలో అవుతున్నవాడు సనాతన ధర్మం ఫాలో అవుతున్నాడని మాత్రం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు. లేదు లేదు, ఎగ్జాక్ట్. మే నాట్. సనాతన ధర్మం అంటే మీకు అక్కడి నుంచి పైనుంచి కింది రావాలి, కింది నుంచి పైకి వెళ్ళడానికంటే ఎస్ ఛాన్స్. వెల్ ఐఎమ్ నాట్, ఐ డెంట్ నో దాట్, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆన్ ద వే అని చెప్పొచ్చు టు ఎస్కేప్. ఏమంటే నాకు తెలియదండి భగవంతుడు అంటే ఎవరో తెలియదు, నేను భగవంతుడికి ఎలా సరెండర్ అవుతాను, బట్ నాకు ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళకి వారు సరెండర్ అవుతున్నాను చేస్తున్నాను అంటాడు, కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజ్. బట్ పైనుంచి కిందకి వచ్చినప్పుడు నో, ఐ నో హూ ఈజ్ కృష్ణ, ఐ నో హూ ఐ యామ్, ఐ నో వాట్ టు డూ. దెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్, ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ సనాతని. You may be wearing dhoti, tilaka, you are doing everything. You may be chanting Vedic mantras, going to temple, you are doing so many things. Are you Sanatani? May not. అట్లా కొంచెం రాడికల్గా ఉంటుంది, ఫానటిక్గా కూడా కనపడుతుంటుంది, బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ట్రూత్ ఆల్సో. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఆల్రెడీ 10:40 అవుతుంది. ఎనీ మోర్, ఎనీథింగ్, ఎనీబడి? అదరాజులు అండి. గుడ్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డిడ్ కవర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ. కానీ ఒక ప్రభుజీ ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ అంతా పర్టికులర్ గా 1/6 ఆఫ్ ప్రజల పుణ్యము 1/6 తీసుకుంటాడు రాజు అనేసి అని అంత అలా అలా ఎందుకు చెప్పారు ప్రభుజీ? తీసుకుంటాడు, డెఫినెట్లీ పాపం కూడా తీసుకుంటాడు. పాపం కూడా తీసుకుంటాడు బాబు. Somewhere Prabhupada says that the king has to take the karma of the citizens. Karma, good karma, bad karma, both రెండు ఉంటాయి. పుణ్యం పాపం రెండు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Yeah, just not one way. It's not easy. Prabhupada ఎక్కడ మనం చదివి వచ్చాము, ఎక్కడ చోట చెప్పాడు Prabhupada, they have to take the karma. అలా చెప్పుకున్నాం కూడా, ఇది తెలిసినవాడు ఎవడు కూడా పొరపాటున కూడా రాజు అవడానికి, ముఖ్యమంత్రి దీసో అట్టో ఏదో అవడానికి ఎవడు ముందుకు రాడు. జనాలు తెలియదు. అన్లెస్ దే హ్యావ్ టు బి వెరీ స్పిరిచువల్గా ఉండి కర్మను బర్న్ చేసుకోగలిగితే తప్ప దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బికమ్ ద రూలర్స్. దే షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ వేర్ దే కెన్ నలిఫై ఆల్ దిస్ కర్మ. చాలా సీరియస్. For that matter, they are not supposed to become parents. We have to take karma of our kids. They are responsible. Guru, we should not become Guru. Bhakti clearly చెప్తాడు ఆయన. అన్నసరి అనవసరం ఎక్కువ మంది డిసేబుల్ చేసుకోని చెప్తాడు ఆయన. Because you have to take the karma.
కానీ అది చాలా స్కెరీ అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే మనం చేసే కర్మలు గురువు కూడా వెళ్తాయి అని అంటే అసలు హూ ఎవర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ దే ఆల్ విల్ టేక్ ప్రభు. అంటే ఈ లెక్కన గురువు ఎంత కాషియస్ గా ఉండాలో ఒక శిష్యుడిని తీసుకోవాలి అంటే. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లా. అమెరికాలో యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ద రోడ్, యూ సా అన్ యాక్సిడెంట్, యూ స్టిల్ లెఫ్ట్ గాన్, వెళ్ళిపోయారు మీరు, రైట్? అది ఎవరన్నా చూశారనుకోండి, రేపు కంప్లైంట్ చేస్తే మీ కార్ నెంబర్ ఇస్తే పోలీసు వచ్చి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బికాజ్ యూ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ గివ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నీకు బాధ్యత ఉంది, ఆగాలి, ఏమైందో చూడాలి, అవసరమైంది ఏమైనా చేయాలి. అలా చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా నువ్వు వెళ్ళావు, యూ విల్ బి పనిష్డ్. కర్మ కూడా అట్లాంటిది. అక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, చూసావు నువ్వు, నీకు భాగం ఉంది దాంట్లో. చూసావు, నువ్వు చేసిన చేయవు, నువ్వు చూసావు, అది నీకు భాగం ఉంది దాంట్లో. యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. అంత స్ట్రింజెంట్ లా ఆఫ్ కర్మ, అంత స్ట్రిక్ట్. పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పిల్లి పాలు తాగినట్టుగా కాదు. నో, యూ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. దట్స్ వేర్ ద హిందూ సొసైటీ ఈస్ సఫరింగ్ నౌ. Because they have all knowledge, but they are simply closing their eyes. నాకెందుకులే, ఏమైంది వాళ్ళ? నాకెందుకు, నువ్వు ఉండవు. నాకెందుకులే అన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఉండవు. ఇవాళ లేచిపోతున్నాయి, స్టేట్ లేచిపోతున్నాయి. బికాస్ నెగ్లిజెన్స్, నిర్లక్ష్యం, బాధ్యత లేదు. వెనకటికి బాధ్యత ఉంది. సొసైటీ పీపుల్ యూజ్ టు స్కేర్డ్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఆయన తప్పు చేయాలంటే భయపడేవాడు ఎవడే. సొసైటీ వాజ్ ఆల్వేస్ వాచింగ్. ఈరోజు కూడా ఉంది అంతో ఎంతో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఒక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు పుణ్యం పుణ్యం అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు సత్యదేవ్ ప్రభు చెప్పేటప్పుడు మోక్షం అని పుణ్యం అని మనం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చెయ్యం కదా ప్రభుజీ. మనం చెయ్యకూడదు అని విన్నాను నేను మన ఇస్కాన్ వీటిల్లో. మీరు చెప్పినప్పుడు చేయవలసిన కర్మలు మనం చెయ్యాలి, చేయకూడదు అంతే. కర్మలు మనం మీరు అన్నట్టు విద్యుక్త కర్మలు. బట్ మోక్షం నాశించి పుణ్యం నాశించి కావాలని చెయ్యొచ్చా ప్రభుజీ? మనం చేసే ఏ విద్యుక్త ధర్మం అయినా కూడా భగవంతునికి అర్పించేస్తాం. అవును ప్రభుజీ, అదే నేను అనే పాయింట్ ప్రభుజీ. మనం అలా అనుకొని చేసేటప్పుడు మనం మోక్షం, మనం పుణ్యం అనేది అసలు ఆలోచన రావచ్చా అనేది అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. రాకూడదు కదా ప్రభుజీ. అదే ఇప్పుడు అదే వాళ్ళ పుణ్యాలు కూడా మనకు వస్తాయి, అది మంచిదే అని అట్లా వింటున్నప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ, అందుకని అడుగుతున్నాను. ఈ పుణ్యాల లెక్క మనం వేసుకోకూడదు, అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు భగవంతుడు. మనం చేయవలసిన కర్మలు చెయ్యాలి భగవంతుడికి అర్పించి అనేదే మనం ఇస్కాన్ లో నేర్చుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాసెస్. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ కామ్యకర్మ అంటాం, అదే కర్మకాండ. కామ్యకర్మ ప్రకారం ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? దే విల్ డూ ఫర్ టు ఎక్వైర్ పుణ్య. అదే అట్లా ఆలోచన రాకూడదు. ఇంకోటి మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా వాళ్ళకి ఇగ్నోరెన్స్ తోటి ఇప్పుడు శివుడిని చేయడము, ఇంకో దేవతల్ని చేయడము చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇంకో జన్మ వచ్చే వాళ్ళు ఈ వాళ్ళు పుణ్యమానాలు కర్మల వలన మళ్ళీ ఈ లెవెల్కి వస్తారేమో. కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎవరు, అసలు భగవంతుడు అనేది గాడ్ హెడ్ అనేది ఎవరు అని తెలుసుకుంటారేమో ప్రభుజీ. తప్పనిసరిగా అందరూ రావాల్సిందే. అదే ఆ స్టేజ్కి అప్పుడుకి వస్తారేమో. ముందు అయితే వాళ్ళు కనీసం ఏదో చేస్తున్నారు పూజలు అనుకోవాలి. మనం చెప్తే కొంచెం వినేవాళ్ళు కొద్ది మంది ఉంటారు, కొద్ది మందేమో అవి కావాలి ఇవి కావాలని చేసేవాళ్ళని నేను ఎంతో మందిని చూస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఇన్ని హోమాలు చేస్తారు, ప్రదక్షిణలు చేస్తారు, ఉపవాసాలు ఉంటారు, ఏమంటారు అవి రోజు చదువుతారు ఆ స్తోత్రాలన్నీ. ఇంకో వర్షన్ ప్రభుజీ నిన్న ఒకటి విన్నాను, ఎవరు అంటున్నారు లలితాదేవిని వాళ్ళు రాధాదేవిగా అనుకుంటారంట ప్రభుజీ. వాళ్ళు నిజమా? లలిత అంటే ఎవరు?
లలితాదేవి అని మనం దుర్గాదేవి అట్లా అనుకుంటాం. నేనైతే నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. శక్తి అట్లా అనుకుంటాం. దుర్గా అనుకుంటాం. అయితే రాధాదేవినా ప్రభుజీ? వాళ్ళు అంటున్నారు రాధాదేవి అని. మనం రాధాదేవి అనేసరికి భగవంతుడి ఛాయ, అదే రాధాదేవి అంటే దుర్గాదేవి అంటే భగవంతుడి ఛాయ, ఆ శక్తి అంతా భగవంతుడు ఆవిడకి ఇచ్చి చేయిస్తుంటారు ఆవిడతోటి అని కదా మనం చదువుకుంటాం ఇక్కడ. దుర్గాదేవి. శ్రీమతి రాధారాణి అంటే ఆయన అంతరంగ శక్తి, శ్రీమతి సాధిని శక్తి భగవంతుడిది. శ్రీమతి రాధారాణి ఉమ్, గోలోకం, శ్రీమతి రాధారాణి వైకుంఠాలకు ఎప్పుడు వచ్చింది. అవును. అయోధ్యలోకి వెళ్తే సీత, ఉమ్, ద్వారకలోకి వెళ్తే రుక్మిణి, ఉమ్, మెటీరియల్ వాళ్ళలోకి వస్తే దుర్గా. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది. ఒక స్విచ్ వేస్తే ఏసీ వస్తుంది, ఇంకో స్విచ్ చేస్తే హీటర్ వస్తుంది. రెండు ఒకటేనా? ఎనర్జీ సేమే, స్విచ్లు మారినాయి, రెండు ఒకటే అనగలవా? చెప్పండి, రెండు ఒకటేనా? కాదు ప్రభుజీ. కాదు, మాతో డౌట్లోకి వెళ్ళారు, భయపడిపోయారు. కాదు. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? వాళ్ళ ఆన్సర్ అదన్నమాట. వాళ్ళు ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిసిటీ కదా, హీటర్ అయితే ఉంది, కోల్డ్ అయితే ఉంది. సారీ ప్రభుజీ, కట్ అయిపోయింది నా కాల్ ఇందులోంచి. మీరు చెప్పరా ప్రభుజీ ప్లీజ్, నేను మిస్ అయ్యాను. ఏం చెప్పారు? నేనేం అడిగానంటే మిమ్మల్ని, ఆ, ధరాని ఉంది అంతరంగ శక్తి, భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తి. అవును ప్రభుజీ, అవును. అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, రెండు శక్తులు. అవును. ఎలా కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే, ఉమ్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, ఉమ్, ఇంట్లోకి ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ వస్తుంది. ఒక స్విచ్ చేస్తే ఏసీ వస్తుంది, ఇంకో స్విచ్ అవును. చేస్తే గీజర్ వస్తుంది. అవును. రెండు రెండు ఒకటేనా? రెండు స్విచ్లు వేరు కానీ లోపల పాస్ అవుతున్న ఎలక్ట్రిసిటీ ఒకటే ప్రభుజీ. అంటే వాటి ఫంక్షనింగ్ వేరు, ఫంక్షనింగ్ వేరు అంతే. ఫంక్షనింగ్ వేరు. అలాగే అవును. ఆ, ఫంక్షనింగ్ వేరు, దుర్గా ఫంక్షనింగ్ వేరు. ఓకే. దుర్గా, దెన్ ఐఎమ్ వర్షిపింగ్ రాధారాణి అంటే ఎలాగా? అదే కదా ప్రభుజీ, నాకు అర్థం కాని నిన్న వాళ్ళు చెప్తుంటే అట్లా వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పి అంటుంటే, నేను ఇంతవరకు అట్లా ఎప్పుడు మన దగ్గర వినలేదు అని చెప్పి అడుగుతున్నాను. పార్వతి మాతని దుర్గా అంటారు కదా అమ్మా, పార్వతి మాత దుర్గా అంటే పార్వతీదేవి గురించి కాదు, ఇప్పుడు రాధాదేవి గురించి మనం మాట్లాడుకునేది ప్రభుజీ. దుర్గా అని అన్నారు. దుర్గా అనేసరికి రాధాదేవి దుర్గాదేవి వేరు కదా. వేరు నేను వేరని అన్నాను, వాళ్ళు ఒకటే అని చెప్తుంటే నాకు ప్రభుజీతో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. మీ పాల్గొని ప్రభుజీ క్లారిఫై చేస్తున్నారు. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి. ఎనర్జీ ఉంది, ఫంక్షనింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. అవును ప్రభుజీ. అన్ని ఒకటే అంటే వాళ్ళ అంత ఎనర్జీయే కదా? నో, ఎనర్జీ అంతా ఒకటే. ఎన్నో మనం చదువుతాం, కైనెటిక్ ఎనర్జీ రకరకాలుగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఆ ఎనర్జీ అనేది. అవును ప్రభుజీ, డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. డిఫరెంట్. హీటర్ ఏసీ ఒకటేనా? కాదు. కాలం వచ్చింది, హీటర్ వేసుకుంటారు. చెప్తాను ప్రభుజీ, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రభుజీ. అయితే అర్థమైంది కదా? అవును, విషయం అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది ప్రభుజీ, నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళకి అనేది అర్థమైంది. నిన్నైతే నేను అట్లా వాళ్ళు అంటున్నారు అని అంటే అట్లా కాదు అని చెప్పాను, కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ. చెప్తాను ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Okay, so shall we end it here? All good? ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రభుజీ, సర్వింగ్ టు కృష్ణ, సర్వింగ్ టు గాడ్ హెడ్ అనేది
సనాతనం అని. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మోడీ సనాతనమో కాదో ఎలా చెప్పగలమంటే, తను మొన్న వెళ్ళి పూజ చేశాడు కదా ప్రభుజీ. అంటే రామావతారంలో పూజించాడు, రాముని ప్రతిష్ఠించాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు కృష్ణుడు కూడా ద్వారకాకి వెళ్ళి అక్కడ నెమలికలు తీసుకొని సముద్రంలో వెళ్ళి పూజించాడు కదా ప్రభుజీ. హీ సర్వింగ్ టు గాడ్ మీన్స్ హీ ఈజ్ ఆల్సో సనాతన అనుకోవచ్చా ప్రభుజీ? Yeah, good question. We'll discuss. It's a long Hare debate. We'll discuss. Yes, but good question. Okay. Keep it with you. Okay, you can ask one more time. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Very well. హరే So, కృష్ణ ప్రభుజీ. అవి 14th అయిపోయింది, రేపు 15th నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ. 15, okay. Yeah. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. Thank కల్పతరుభ్యస్య కృపాసింధుభ్యో ప్రణామం ప్రభుజీ. వైష్ణవేభ్యో గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం. Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Har Premanande Hari. మనం కర్మ పడుకున్నాం.